গত 15 বছরে চলেছে। বিশেষ করে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সংবিধানের মৌলিক চরিত্রকে বদল করে ফেলা হয়েছে। গোটা সংবিধানকেই করা হয়েছে ক্ষমতাসীন শাসক ফ্যাসিবাদী সরকারের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার দলিলে। জনগণের অভিপ্রায়, জনগণের আকাঙ্ক্ষার দলিল হওয়ার কথা সেই সংবিধান আজ পরিণত হয়েছে জনগণকে বন্দী করার একটি দলিল। এবং এই অপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ক্ষত সম্পন্ন অপকর্মটি হচ্ছে পঞ্চদশ সংশোধনী। আরো দুর্ভাগ্যজনক, পঞ্চদশ সংশোধনীর এই প্রক্রিয়া, যা সম্পূর্ণভাবেই একটি অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া, সেই অসাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে উন্মোচিত করার জন্যই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আজকে সেমিনার এবং সেমিনারের একটি মূল লিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। সেই লিখিত প্রবন্ধের উপরে আলোচনা করবেন আমাদের নির্ধারিত 2-3 জন আলোচক, সম্মানিত আলোচক বৃন্দরা। এরপরে সম্মানিত সভাপতি উন্মুক্ত করবেন আলোচনার জন্য এবং আপনাদের সকলেরই বিজ্ঞ মতামত আমরা প্রত্যাশা করব। এখন আমি আজকের এই সেমিনারের মূল প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আহ্বান করছি, অনুরোধ করছি সাবেক বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের সাবেক রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব ইকতেদার আহমেদকে। জনাব ইকতেদার আহমেদ পাঠ করছেন আজকের সেমিনারের মূল প্রবন্ধ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Honorable President of today's seminar, BNP Secretary General Mirza Husnam Alamgir, distinguished members of the BNP Standing Committee, Excellencies, dignitaries, distinguished guests, dear media friends, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and good afternoon to you all. The keynote paper being presented today on behalf of Bangladesh Nationalist Party, BNP, has been prepared in consultation with constitutional experts, eminent jurists, and legal academia, and with reference to different publications by reputed constitutional and political analysts, and with reference and relevant research publications. Besides the opinion of the learned amicus curiae appointed by the Supreme Court, relevant recommendations of senior parliamentarians, original recommendation of the Special Parliamentary Committee, opinion of different political parties, political discourse, opinion floated in the print and electronic media, home and abroad, and above all, the will of the people of the Bangladesh manifest across the country has been taken into consideration. The keynote paper is the research output of a regular academic exercise which is put forward for your comments and considered recommendations. We hope the recommendations will further enrich our paper. The paper which has been distributed to you and which is before you, it is elaborate and exhaustive, but I am going to read just salient features of the paper and skip some portion, enabling me to finish the paper within the stipulated time. And I think Honorable Secretary General will make the floor open after reading of my paper, after discussion by some discussions. BNP and now constitutionality of the 15th Amendment. BNP and other pro-democratic political parties are in massive mass movement to press home 10-point people's demands, including restoration of election time, non-party caretaker government. The ruling regime has taken an inflexible stand, outright dismissing the opposition proposition on the plea caretaker government has already been abolished through the 15th Amendment, and its reintroduction is not possible since it is no longer within the Constitution. The question is, which Constitution are we talking about? Does this Constitution really represent the will of the people? And we also know the Constitution is for the people and not people for the Constitution. In 1996, the BNP government introduced the non-party caretaker government, enacting 13th Amendment to the Constitution, showing due respect to the people's aspirations. The then opposition, Aum League, had waged destructive street agitation that included gruesome arson and 173 days of hartals, costing many lives, demanding mainly introduction of caretaker government on the plea election under party-led government is not credible and acceptable to the people. The caretaker government was in fact the result of a political settlement
arrived at through digital consensus among all the stakeholders, including major political parties. On 30th June 2011, the ruling government, to cling to state power, surprisingly referring to a Supreme Court verdict, unilaterally repealed the NCJ in a majoritarian manner through enactment of 15 amendments that led to two next elections under the ruling party, and the same Prime Minister, legitimacy of which is being seriously questioned. The unilateral abolition of caretaker government system and paving way for holding parliament election under the party in power and keeping the running parliament intact may be identified as the sole cause for today's political crisis. Consequently, the last two elections of 2014 and 2018 were totally flouted and failed elections without people's participation. The nation cannot afford to see another failed upcoming 12th national election. Next, judgment of the 15th, judgment of the appellate division in the 13th amendment case and the constitutionality of the 15th amendment. 7 judges of the appellate division heard the case and at the time of short order on 10 May 2011 declared caretaker system invalid with a divided 4-3 majority, ignoring the spot opinion of amicus curiae comprising of the senior jurists of the country, all of whom opined in favor of NCJ except one. Out of 7 judges, 4 had held that the 13th amendment was invalid. Out of the said 4 judges, one was the sitting Chief Justice, and the remaining 3 judges were subsequently rewarded by appointing them as the Chief Justices one after another by the Awami League government. Though it was a divided judgment 4:3, the 3 judges with majority view who were already in favor of caretaker government were joined by 4 other judges, the majority view. So when short order was declared in the open court, all the 7 judges were unanimous regarding the holding of at least 2 elections under the NCJ for greater public interest and for the sake of national and state security. 16 months later, on 16 September 2012, when the written judgment was published after retirement of former Chief Justice Khairul Haq, out of 7, majority of 4 judges, including the then Chief Justice S.K. Sinha, upheld the open court verdict to hold 2 more elections under caretaker system, excluding the judges in the formation of the NCJ, while the rest 3 judges unprecedentedly deviated from their original open court decision and short order and ruled the parliament would decide the matter. Now, calculation theory. On application of calculation theory, it is clear that majority judges of the appellate division are in favor of the holding next 2 elections under caretaker government system. The 3 judges, Justice M.A. Wahab Mia, Justice Nazmunara Sultana, and Justice Muhammad Iman Ali, who said the provision of caretaker government was valid and interferes the constitution, were joined by another judge, Justice S.K. Sinha, who held that the caretaker system is invalid, yet his position as to the next 2 elections under caretaker system was similar to that of the above 3 judges. Justice S.K. Sinha as well held the next 2 elections may be held under the existing caretaker government system, excluding the provision of appointment of retired judges as the chief advisors. The decision of the majority judges becomes the judgment of the court. On conclusion of the majority decision, so far as it directly and unequivocally relates to keeping caretaker system intact, at least for next 2 terms, excluding the judges, it is evident that the majority judges of the appellate division 4:3 were in favor of the 2 elections under NCJ. So the appellate division's decision in the 13th amendment case was that the next 2 national elections would be held under the non-party caretaker government system. Next is annulment of NCJ and intrusion by Supreme Court in central political question. As already discussed, NCJ is a central political matter as the caretaker system of government was passed by the parliament as a political settlement on the basis of national consensus. By abolishing the NCJ, the court included into central political matters, which is a clear violation of the doctrine of political question, a doctrine religiously followed and respected by our court in the past. Deviation from the short order declared earlier in the open court is a fraud on the court. Justice Khairul Haq materially changed his final judgment by adding the condition of parliamentary approval for holding the 10th and 11th parliamentary elections
under the caretaker government system, which is a naked deviation from the judgment and short order declared in open court. The law of the land does not allow any retired judge to pronounce any undelivered judgment. A Supreme Court judge is subject to oath, and as soon as the judge retires, he is no more under oath. Thus, the question of delivery of judgment after retirement does not lie. Next, constitutionality of the 15th Amendment to the Constitution. The 15th Amendment, in a majoritarian manner by the Army League-led alliance in 2011, in essence transformed the Constitution into a weapon that destroyed the political settlement reached in 1996. Army League used it as a wicked fool to mandate. Third of the Constitution, unamendable, the Parliament gave those newly designated articles the status of the basic structure, which itself is a violation of the doctrine of basic structure. Constitutionality of such designation of unamendable questioned by the experts. To quote eminent amendment incorporated referendum provision in the Constitution, the 12th Amendment, which was passed in 1991, based on a consensus between the Army League and BNP, modified the referendum provision by limiting it to the amendment of the Bill and few other articles 848 or 56, including some other articles, remain intact as it was included in the 12th Amendment in 1991. I'm not reading the concerned portion of the Constitution. Now, next is 15th Amendment ignored the Special Parliamentary Committee recommendation. On 21st July 2010, a 15-member Special Parliamentary Committee was formed for amending the Constitution in the light of the judgment of the higher judiciary declared 15th Amendment invalid. 12 of whom were senior leaders of our league and the rest belonged to the 14-party alliance. In the meantime, on 10 May 2011, the Supreme Court, in a divided verdict and short order, declared the 13th Amendment void, but unanimously ordered that the next two elections would be held under the existing system of NCJ. However, it is to be noted the Special Committee on 29 May 2011, on consultation with 104 distinguished personalities, including one former president, the current Prime Minister, 3 former Chief Justices, senior political leaders, eminent editors, and distinguished members of the civil society, unanimously recommended to amend the Constitution, keeping intact the caretaker system with a 3-month tenure. Next day, the committee members met the Prime Minister, after which its recommendations in favor of NCJ dramatically changed, and the committee proposed a constitutional reform with no provision for the NCJ and to hold election under the party in power and keeping the running parliament in force. It is to be noted the entire civic exercise undertaken by the Special Parliamentary Committee was turned down overnight with total disregard to the opinion of the distinguished senior parliamentarian and senior jurist, with the ulterior motive of stealing the electoral process. On 30th June 2011, about 16 months before the full verdict of the appellate division was published, the current regime in the running budget session in a majoritarian manner struck of the NCJ from the Constitution through 15th Amendment of the Constitution, referring surprisingly to the appellate division's verdict and disregarding the Special Parliamentary Committee in original recommendation and the pleas of the amicus curiae to continue the NCJ. Next is 15th Amendment to the Constitution is a fraud on the nation. In the press conference held on May 31, 2011, the Prime Minister claimed that court had abolished the caretaker government system, which is with an observation that for holding the next 2 elections under the system, the Parliament approval would be required. It was published in Prothomalo, June 1, 2011. This was not true. The appellate division, in its short order passed on 10 May 2011, gave no such observation of the requirement of any parliamentary approval. I will skip in the next portion. Then, 15th Amendment violates constitutional doctrine of basic structure. The 15th Amendment made about 1/3 of the Constitution unamendable by designating them as basic provisions, equating them with the basic structure which cannot be amended. This clearly violates the constitutional doctrine of basic structure. Next is about 10th and 11th national election. The Supreme Court's directive to hold 2 elections under the caretaker government has not been carried out by AL. Rather,
per contra, Awami League abolished the caretaker system and held two national elections under the ruling party government, totally disregarding constitutional convention of adhering to the directives observation of the Supreme Court, the guardian of our constitution. The flouted and sham elections held in 2014 and 2018 were not just infringement of the citizens. These were a national shame, both at home and abroad, putting Bangladesh into deep democratic disorder and constitutional severe human rights violation and a den of heightened corruption. Next, election time non-party caretaker government. It may be mentioned that the pro-democracy international community also expressed their fair election under the current environment in absence of democratic order and level playing field. The way BNP in 1996, having respect to national consensus, had introduced practical government system through the constitution by passing a law in the parliament, the current Awami League government, by respecting for referendum of caretaker government for free, fair and neutral election placed in the parliament as the then opposition leader. The incumbent prime minister had herself recommended, amongst others, to widen the scope of the chief advisor's appointment from the national consensus to bring back democratic order, electoral integrity, and level playing field. The age-old doctrine of necessity may be invoked, as had been rightly practiced in 1990 upon appointing the then Chief Justice as the head of the NCT. The 1991 caretaker system had no constitutional basis, yet it was done based on all party consensus and later ratified by the subsequent parliament. Under the then constitutional framework, such consensus was not legally enforceable, but it was done, and it had far-reached positive impact on democracy. In the current context of great political impasse, this is high time for invoking doctrine of necessity that says that which otherwise not lawful, necessity makes it lawful, and doctrine that say safety of the people is the supreme law and safety of the state is the supreme law. Free, fair, credible, and participatory election is impossible, keeping the incumbent prime minister and the ruling regime in state power. The only solution lies in holding election under an election time neutral government, whatever be its title. Now is the time to echo Sir Winston Churchill as the bottom of all tributes paid to democracy is the little man walking into a little booth with a little pencil, making a little cross on a little bit of paper. No amount of rhetoric or voluminous discussions can possibly diminish the overwhelming importance on this part. Thank you all. Thank you all for giving me questions hearing. Now over to. ধন্যবাদ জনাব ইকতেদার আহমেদ, আপনার এই সুলিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য সভাপতির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি মিস্টার ম্যাথু বে এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন ডেলিগেশন অফ দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধি সেবাস্টিয়ান রেজার ব্রাউন মিস্টার, এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি জোসুয়া রোসেন এখানে উপস্থিত আছেন, সহ বিভিন্ন দূতাবাসের যে সকল প্রতিনিধিরা আছেন। I must thank them and welcome to them, the distinguished and dignitaries from all embassies who participated here. এখন এই উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপরে আমাদের নির্ধারিত দুইজন তিনজন আলোচক আলোচনা করবেন, তারপরে সম্মানিত সভাপতি আপনাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত করবেন আলোচনা। প্রথমেই আলোচনা করছেন এই আলোচনার একজন নির্ধারিত আলোচক, আমাদের সাবেক সচিব, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল জহিরুল্লাহ। জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল জহিরুল্লাহ।
Mr. President of today's seminar, the Secretary General of Islam Alamg, respected standing committee members, excellencies, dignitaries, national leaders of different political parties, distinguished members of the civil society, distinguished professionals, learned jurists, academia, distinguished guests, media friends, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and good afternoon to you all. Firstly, I would like to thank BNP for arranging such a timely seminar on the talk of the country, non-party caretaker government, and the constitutional issues about 15th Amendment of the Constitution. The way it was arbitrarily struck off by the ruling regime by 15th Amendment in a Mediterranean manner, 295 by 1, that is at the root of today's political impasse, and all the opposition parties are echoing in chorus to reintroduce neutral election time government, whatever be its title. I thank the keynote speaker, Mr. Iqtadar, for his rich, analytical, and thoughtful presentation on this burning topic. I think it has thrown some new insights into the 13th Amendment case judgment and the political impasse we are going through. It's a new phenomenon. I don't know what about my learned jurists and the audience present. I think this calculation theory has opened a new result for us all, at least for me. 4 were in favor of holding the next 2 elections under the caretaker government. And the 3, they said no, it will be, they left it to the parliament. So, that under the caretaker government. But unfortunately, this judgment was openly misinterpreted by the regime, and they actually went for amendment of the constitution, referring unsurprisingly to the verdict of the court. The verdict of the court was not so. So they said it was actually given to the parliament to decide. Now there are 2 portions of the judgment. One is the validity of the caretaker government. After passing the short order, it transpired that there are 2 portions of the judgment. One, the validity of the judgment, and another, holding of next 2 elections under the caretaker government. Now, in the first short order, which was given in the open court, all the 7 judges were virtually echoed the same thing, that the next 2 elections have to be under the caretaker government. And it was left to the parliament to say it was the liberty to reform the caretaker system. But keeping in mind that the court decided that the judges of the Supreme Court should not be involved. So naturally, it was I would like to request you to underline the word prospectively. I am tempted, the presenter did not, he has actually skipped it. So I'll read it for you. The first order, given the short order, the first thing. They said, yes, we may underline the word prospectively, because this non-party caretaker government was not declared instantly void, but prospectively after holding next 2 elections. So this is very important portion of the judgment. And where somebody said there is a gray area, to me there is no gray area. It is all crystal clear that it is a prospective order, not instant order. And the order was like this. And there are 2 things were quoted. One, doctrine of necessity. When no other law is there, there is one law, that is the law of necessity. That makes lawful. So necessity is that judges found it very necessary, and said that the
security of the state is the super law, supreme law. Superiority of the people is the supreme law. So they banked their judgment on these three issues. If they do not find any law, the doctrine of necessity is the law. And the security of the state and the security of the nation, security of the people, which according to the court were at stake until two next elections are held under the caretaker system. So they have drawn their conclusion accordingly. They left it to the parliament not to decide whether the next two elections will be held under the caretaker or not. They left it to the parliament. They said the parliament is at liberty to go for reforming the constitution on the basis of their findings. Because they said next two elections there will be no involvement of the judges. So it has to be reformed by parliament. Because if the judges are not there, somebody else will be there. Then who will decide it? The parliament will decide it. So let them do the next action, the follow-up action of the judgment to translate the judgment into action to reality. That is what I say, and I think this is clear. Now the deviation from the short order given on 10th May and last order that was given 16 months later, there was a deviation from the early order, from the short order. And the presenter has said that deviation from later is actually a fraud of the court, because the court, the order that was given in the open court is the real order that has to be adhered to, and that the written order means that will not from the very beginning. And these two, out of these three judges, one retired, and the other two judges were superseded. And three judges who were in favor of against the caretaker government, they were made chief justice one after another as a reward for what they did. Anyway, this is a partial. Yes. About the 15th Amendment Constitution, with 2000 majority, it did not say they cannot do it. But the government did not go for a referendum. They say that referendum is already obligated by 5th Amendment of the Constitution. But actually, the referendum has been saved by 12th Amendment of the Constitution. So if the 5th Amendment is abolished, the referendum does not go, because part of it has been saved by the 12th Amendment. It is a part of the Constitution. But unfortunately, when I tried to find out what is that thing, I don't know. I did not find this in the Constitution book, because after 2008, this is not available anymore in the book. In 2011, onward. So this, I don't know whether this is calculative absence from the paper, or I don't know what. But this is on record. I have taken the book here. The 2008 book clearly says that if you are to bring any amendment to the Constitution on these particular issue, and particularly the preamble, Article 8 and 56, and very Article 142, you have to go for a referendum. And that has not been there, clear yet. And there could be some debate, I don't know. But the government enacted an act, that is what we call the Referendum Act. And it is a new enactment according to new research. So even if 5th Amendment did away with the referendum clause, 12th Amendment has saved it. That means the referendum is still very much over there in the Constitution. Now, if for the convenience we do not follow this, that is, the constitutional expert only can say which one is correct. Now, actually, we need a political settlement, because after all, 10th and 11th parliament elections are already gone. And those are non-existent, so to say, because they were done without carrying out the orders of the court. So actually, this is what you call, he said this is non-existent. And the government becomes functions official, because
when the election is not valid, the very existence of the government becomes invalid. So now there is a constitutional error committed. Now we have to get rid of it. We have to cure this error, otherwise constitutional vacuum remains. I am not a constitutional expert, but I am a reader. I can find out in every first reading that something is wrong somewhere. So it has to be corrected. The only way to correct it actually to have a new political settlement. Because we did this, we arrived, there was a political settlement, we did this in 1996. Now, whatever reasons, I think it has to be revived. Now, for the new context, there can be a new political settlement on a political consensus. And I think that is the only way out. Because government, with an election under the ruling government is no election, and that will not be any solution to the problem. Thank you very much. থ্যাংক ইউ জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল জবিউল্লাহ। আমরা আজকের এই আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণ করছি আমাদের মাতৃতুল্য নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে, যিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত দ্বাদশ সংশোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে, জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম একটি জাতীয় সমঝোতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন দ্বাদশ সংশোধনী পাশ করার মধ্য দিয়ে। দ্বাদশ সংশোধনী পাশ করার মধ্য দিয়ে, তার আগেও হয়নি, তারপরেও হয়নি, আজ পর্যন্ত হয়নি। আমরা সেদিন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম এবং সেই দিন থেকেই একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা হিসাবে এটা নিহিত হয়েছিল। এই দুইটি মহান কাজই আমরা করতে পেরেছিলাম আমাদের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে। শুধু তাই নয়, 2005-এ যখন আবার রাজনৈতিক সংকট দেখা দিল, 2006-এ আমাদের নেত্রী আবারও 96-তে, ফলে এই সমঝোতাটা ভেঙে গিয়েছে। আজকে এই ভেঙে যাওয়া সমঝোতাকে এমন ভাবে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক ভাবে এটাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সেটি আজকে দেশের প্রেমিক মানুষের সংকটের প্রধান কারণ। এই প্রেক্ষিতে এখন আমাদের প্রবন্ধের উপরে আলোচনা করবেন সাবেক রাষ্ট্রদূত, আমাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত একজন বিশিষ্ট নাগরিক জনাব সিরাজ ইসলাম সবুজ। মাইক প্রেসিডেন্সিয়াল থেকে পার্লামেন্টারি ফর্মে যাওয়া, দ্যাট ওয়াজ আমাদের বেশ কিছু শ্রোতা আছেন যারা ইংরেজিতে শুনতে আগ্রহী, যারা আলোচনা করবেন তাদেরকে বিবেচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। শোনা যাচ্ছে? Okay. Thank you very much. First of all, let me tell all of you very frankly, I'm very, overawed by the title of this seminar today. It's written on the constitutionality of the 15th Amendment. I'm a constitutional expert. I've been a retired ambassador. I do write columns, and I am a layman. I can give a layman's interpretation of the 15th Amendment. But I must first of all, congratulate the writer, the presenter of this paper today. It is a brilliantly written paper. You have taken care of all the legal issues in a manner. In my casual reading of the paper, and as you presented, I can tell you very frankly and very clearly, with my common sense, that with this paper, if you present this as a brief in a court of law in the country, there's no fair law court of law in the country. Supposedly there was, or in international court, if you went to this paper and presented it, I'm sure it will be the easiest case for you to earn, because this regime in the last 15 years had made it clearly, plainly, simply evident, blatantly evident, that the 15th Amendment is nothing but what they tried in 1975 with the 5th Amendment, which is also known popularly as the Bakshar Amendment. Fourth Amendment, sorry, the 4th Amendment of the Bakshar Amendment. This has been their vision. Just 2-3 years after the War of Liberation, which was fought by all the people of Bangladesh, bearing a few whom we love to call Razakas and Al-Badrs, bearing this hand, you can count them in your fingertips, the entire 700 million people of the country are united on cause of democracy, human rights, and political rights. And just 3 years after that, the Constitution, which gave us the right to a parliamentary democracy,
was turned on its head and replaced by a presidential form of government, which was nothing but the Bakshar vision of the Awami League or a blatantly dictatorial, system of government. And within 3 years, it was, but because of the unfortunate turn of events in 1975, the Awami League could not really sort of make it a reality. Then in 1996, thanks to the BNP, thanks again to the BNP, because it is the BNP that after winning the 1996 February election, the February election of 1996, the BNP, because of its democratic credentials, took note of the aspirations amongst the people of Bangladesh, because by then the Awami League with the two other political parties, namely the Jamaat and the Jatiyo Party, had taken country on its head, and there were 173 days of Hartal when there was all forms of violence you can think about, of which the Awami League now openly blames the other political parties. It committed those blatant acts of disregarding all sorts of humanity and human rights. So much so, we have forgotten, we always tend to forget our history. We brought, because of the intervention of the then Commonwealth Secretary General, the retired Governor General of Australia, Sir Ninian Stevens, came to Bangladesh, spent 2 weeks trying to negotiate, 2 weeks or 2 months, I forget exactly, but 1 month or 2 months, he tried to negotiate with the BNP and the Awami League, but could not reach a settlement. But the BNP has done a lot of good things in the past, but unfortunately, because it does not have that sort of exposure in the media, these things are not reported as such. In 1996, the BNP could have done what the Awami League did in 2014, in January 2014. They held an election in which, this is funny, this is, যে আমরা মানে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, আমাদের লজ্জা থাকলে তো we should be hanging our head in shame. In 1994, forget 2014, forget everything. In a parliament of 306, the logic says, in 306, the moment you cross 151, election becomes redundant. আরো মজার কথা হলো 306 যেটা 151 পার হয়ে গেছে, it was not because of the system of election, it is all available on the internet. You can go open the election commission website, you will see that the fact that in 2014, a month ahead, it was known to the chief election commissioner, the election commission and the government and the people of Bangladesh. The Bangladesh election the কোনো দরকার নেই, actually এখানে যদি uncontested হয়ে গেছে, but such a funny country, এত বড় বড় কথা আমরা বলি, এই বলি সেই বলি, 151 জন হয়ে গেছে উইদাউট ইলেকশন, পরে তো 154টা হয়েছে, whatever, 151টা হয়ে গেলে, if you are a civilized, sensible person, you should be hanging your head in shame. আমি তো I've been telling, আমার granddaughter is not 12 years, বড়টা তো বড় হয়ে গেছে, পাস করে গেছে, ছোটটা is not 12 years. Even if I discuss this with her, she will shame me. বলে no, what are you talking about? Out of 300 seats, across 151, you still had an election. The data was known to the chief election commissioner, did you know? Totkalan chief election commissioner, when history will be allowed to be written objectively, you will have to answer in the court of history. 151টা পার হয়ে গেছে 1 মাস আগে জানতেন উনি, তাই না? যে আমি যাই ইলেকশন লস টাইমে আমার যতটুকু মনে হয় লাস্ট অল উইথড্রল কবে হয়, for in the election I think is a month before the election. So it was known to him a month before the election that in 151, it's 153 6-second election হবে না. So in democracy, if you know the basic principles of democracy, আওয়ামী লীগ যে বলে বিএনপি আসে না আমরা কি করবো, ডেমোক্রেসি এত সোজা হতো তাহলে তো ডেমোক্রেসি বলে কোনো সিস্টেম অফ গভর্নেন্স থাকতো না. ডেমোক্রেসি the responsibility when the opposition, which was at that time a major political party, had been in power 2001 to 2005, তাদের একটা অবজেকশন ছিল, অবজেকশনটা কিন্তু আপনার মারবাড়ি আপনার ছিল না, অবজেকশন থেকে 2014 because they saw what, I'll come to that. 2014 যে ইলেকশনটা আওয়ামী লীগ করতে চেয়েছিল, সেই ইলেকশনটা যে কি, এটা I don't need to be a constitutional expert, you don't need to be a constitutional expert, in 1996 BNP আপনারা খুব খুশ মেজাজে
আপনি যখন আওয়ামী লীগ হাতে দেশটা দিয়ে দিলেন, assuming that they will respect, they waited, they saw, দেখেছে যে yes they won the election marginally. বিএনপি কিন্তু ওই ইলেকশনটা মার্জিনালি হেরেছে। হারাতে what the আওয়ামী লীগ saw, it is not going to realize the vision of Bakshar, because election constitution amendment করতে লাগে total majority. So ওইটা 1996 to 2001 they remain quietly, চুপচাপ বসেছিল। বসে আরেকটা আপনার 2001 to 2006 বিএনপি এসে, বিএনপি made a lot of mistakes and then brought India into the picture fair and square. যে কাজগুলো বিএনপি তখন করেছে, I don't want to go into those. As a result হয়েছে কি, আপনি প্রণব মুখার্জির বইটা পড়েন, আপনি যেটা ওই 2017 এ লিখেছে, 2007 এ যখন জেনারেল মঈনুদ্দিন সাহেব যখন দিল্লিতে গেলেন, when he told Mr. প্রণব মুখার্জি, look, I'm very afraid, এই বিএনপি গুলো তো দুষ্ট লোক, এরা আসলে আমার তো they will kill me or they will do something bad to me. তখন প্রণব মুখার্জি said, don't you worry, we'll take care of you. Sorry, এটা পানিটা চাইনি। প্রণব মুখার্জি বলে দিয়েছে 2017 he exposed it. সে 2008 ইলেকশন একটা নিয়ে কথা বলে না। 2008 ইলেকশন 2014 2018 blatantly মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল। এটা আপনি বাচ্চা ক্লাস 2 তে ছেলেকে দিলেও বলবে, 2 তে বাচ্চা ছেলেও বলবে যে এটা কোনো ইলেকশন হয়নি, এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল। 2008 was another form of controversial election. এটা প্রণব মুখার্জির বই পড়লে বোঝা যাবে, সেখানে ডেটা ম্যানিপুলেশন হয়েছে। এটা আমি এটা সম্পর্কে তথ্য নেই বলে আমি বলে চাচ্ছি না। Now coming 2011 আওয়ামী লীগ দেখলো এখন তো we have got what we wanted, what we missed in 1995 1975 বাক্সাটা করেছিলাম, কার্যকর করতে পারিনি, এবার তো পেয়ে গেছি। We got BNP where we wanted, we got the country where we wanted. সভাপতির পক্ষ থেকে একটু বিনীতভাবে সময়টা শর্ট করে দিচ্ছি। জি জি, থ্যাংক ইউ, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। তখন তারা বাক্সার অ্যামেন্ডমেন্টটা করলো। বাক্সার অ্যামেন্ডমেন্টটা মানে আমি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টকে বাক্সার অ্যামেন্ডমেন্ট বলছি, এটা I make a reference to আপনার গ্রিক মিথোলজিতে there was a god called Achilles. অ্যাকিলিসের কে ওর মা একটা নদীতে চুরিয়েছিল, চুবানোর পরে the story is that his whole body was secure against any form of, মানে তাকে মারা যাবে না, বাট যখন ওর মা চুবায় মানে ওই হিলের ভিতরে ধরেছে, হিলটা হতো the only spot where he could be attacked and killed in the war of Troy. That was where he was attacked and killed. আমি যেটা কাহিনীর জন্য বললাম, বিএনপির 15th amendment-এ there is not even an Achilles heel on it. There is no Achilles heel. It is a fully, squarely, absolutely Bakshan vision. এখানে আমি যেটা আমার আর্টিকেলে আমি লিখেছি, ইভেন স্বয়ং ভগবান যদি স্বর্গে থেকে মর্তে এসে আপনাদের যদি নেতৃত্ব নেয়, বিএনপি অফিসের নেতৃত্ব নেয়, আপনারা ইলেকশন জেতা তো দূরে থাকে, you may get 1 or 2 সিট বিএনপি আওয়ামী লীগের দয়া করে আপনার একটা কি দুটো সিট পেতে পারে, তার বাইরে পাওয়ার কোনো, this is the thing you need to explain to our friends across the table who are from the foreign missions. Under the 15th amendment, listen, I'm telling you why. Give me another 2 or 3 minutes. Why? Because the 15th amendment on the election will be held with the present Prime Minister in power. Present Prime Minister Kicha, you know, I know, I don't have to explain to anybody. She said the Aami League will remain in power till the 240s because Aami League will have to make Bangladesh a developed country. So that between now and 2040, let there be no election, they have to be in power. So, ওনার আন্ডার যখন ইলেকশন হবে, ওনার ক্যাবিনেট যখন ইলেকশনটা করবে, ওনার চিফ ইলেকশন কমিশনার যখন করবে, যিনি 2 দিন আগে they were trying to fool the people again. বরিশালে ইলেকশন করতে যে এমনই তাদের বিপদ, মার খেলো the opposition candidate, or ওকে তক্তা করে দিল, when the journalists when they go to the chief election commission বলে ইন্নালিল্লাহ, মানে উনি কি মারা গেছেন কিনা। This question is, সুতরাং উনি যে কি ইলেকশন করবেন এটা আপনি জানেন। Now, another 2 minutes. Other thing is, এই প্রাইম মিনিস্টার, এই ক্যাবিনেট, এই bureaucracy today is a shame because I'm a retired bureaucrat. I know what bureaucracy is. I know the bureaucracy law গুলো আমি জানি। A bureaucracy is more politicized than the party itself. A law enforcement agency is more politicized than the Aami League itself. Election Commission is more politicized than the Aami League itself. তাহলে এর আন্ডারে আপনি বিএনপি যদি মাথা খারাপ না হয়, আর বিএনপি যদি প্রত্যেক আমার বন্ধু মির্জা আলম election করো, নয়তো I'll kill you. Why would anybody go to the election? This is the thing you should explain to our foreign friends
This is what under which the Aumli wanted to hold the election in 2014. That's why that is the reason why it didn't go. I did not go to explain to them. So today, the other day I was in a BI seminar in Lakeshore. I said the danger before Bangladesh is not a political danger. It's not a matter of my vote. It is very important because আমার দুই মেয়ে মিডল ইস্ট হয়ে যাচ্ছে ইলেকশনে ভোট দেয় দেশ আজকে পর্যন্ত you are in the streets no matter how much the Aumli explain you are getting stronger more united সুতরাং আপনারা you are on the right course কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস বলতে হবে আপনার unless each community be with the Bangladesh এটা আমাদের একেবারে if you love Bangladesh we must give our country a democratic outlet তিনটা ইলেকশনটাতে যাতে আমরা ভোট দিতে পারি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জনাব শেখ শামসুজ। এবারে আমি আলোচনা করার জন্য আহ্বান করব আলোচক যারা কথা বলবেন তাদের সকলকে একটু বিনীতভাবে স্মরণ করে দিচ্ছি যে অনেক বিদগ্ধ আলোচক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাতীয় নেতৃবৃন্দরা আছেন সকলের কাছ থেকে আমরা সবুজ ভাই যেহেতু এখানে আছেন তিনি সুন্দরভাবে বলছেন তিনি আমার বিভাগের খুবই নামকরা ছাত্র ছিলেন তার ধারাবাহিকতা ধরে আমি একটু আলোচনা করতেছি গণতান্ত্রিক institution is like a tree. The more a tree leaf, the more it will be strong. অর্থাৎ যতদিন সময় পাবে ইনস্টিটিউশন তত শক্তিশালী হিউম্যান বিং রহিত করা হলো অনেক কারণ অবশ্য প্রদর্শন করা হয় কিন্তু আমার মনে হয় একটি যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসাবে যদি আমরা সময় দেই তাহলে তার মধ্য দিয়ে এটি ফাংশন করতে পারে 10 বছর 20 বছর অনেক সময় একটি জাতির জীবনে 10 বছর 20 বছর কোনো সময় না অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইনস্টিটিউশনগুলো সব সময় গড়ে উঠে সৃষ্টি করা যায় ট্রাভেলস ইন মোগল ইন্ডিয়া এটির মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে জেনেছেন এবং সম্পর্কে জানতে গিয়ে তিনি এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশনে পুরোপুরি এই এলাকার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা কার হাতে থাকে এখানে ক্ষমতাটি প্রকৃতপক্ষে সেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার ডিসেন্ট্রাল এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে এই পদ্ধতিটাকে কিভাবে টেকসই করা যায় কারণ একটি মুরগির ডিম যদি আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণে তাপ দেই তাহলে ফুটফুটে বাচ্চা দিবে কিন্তু একটি কাঠখণ্ডকে যতই তাপ দেই না কেন সে কখনো বাচ্চা দিবে না অর্থাৎ বস্তুতার গুণগত পরিবর্তনের উপরে ভিত্তি করে গুণের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন সাধিত হয় আমার রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে এই গুণের উপর ভিত্তি করে তার পরিবর্তনটা সাধিত হবে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে এই কনস্টিটিউশনকে ডেভেলপ করতে হলে তার যে গুণটি সেই গুণটি হচ্ছে যে ইকোনমিক যে শক্তি এই উপরে ভিত্তি করে আমার দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং ওটার উপরে ভিত্তি করে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে আমি দেখব একটি পদ্ধতি গড়ে উঠবে যে কথা সবুজ ভাই সুন্দরভাবে বললেন গণতন্ত্রের কথা বলে 71 সালে যে যুদ্ধ হয়েছিল গণতন্ত্রকে সামনে রেখে হয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য কিন্তু আমরা কি দেখলাম 3 বছরের মাথায় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বাকশাল পদ্ধতিতে চলে গেলেন বাকশাল পলিটিক্যাল কালচার করার অভাবে আমরা দেখব তিনি বাকশালে চলে গেলেন ক্ষমতাকে একটি কেন্দ্রে আনার জন্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখব তারই কন্যা যেভাবে
গত দুটো নির্বাচন করলেন, এই নির্বাচনটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ওই বাকশালেরই ধারাবাহিকতা। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই যে প্রবন্ধটি আজকে আলোচনা করা হলো, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমি আশা রাখি আমরা সবাই এদিকে দৃষ্টিপাত করব, বিশেষ করে বিএনপির যারা স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার আছেন তাদের নিকট আমাদের আবেদনই থাকবো, যে আবেদনটি হচ্ছে যে ভবিষ্যতে যে দিনটি আসতেছে, যে সময়টি, এটি কিন্তু অত্যন্ত কঠিন সময়। রাজনীতি যেমন দেশের ভিতরে নির্ভরশীল হয়, সাথে সাথে কিন্তু বাহির থেকেও ইম্পোজ কিছু হচ্ছে, এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখে যদি বক্তাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছি। এই জন্য তাদের প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে, এবং আমি আশা রাখি ভবিষ্যৎ দিনগুলো আরো ভালো হবে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব অধ্যাপক নুরুল আমিন ব্যাপারী। এরপরে যারা আলোচনা করবেন তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করে দিচ্ছি সময়ের বিষয়টি। আর গণমাধ্যমের যারা দায়িত্ব পালন করছেন, যারা এখানে আমরা আছি, তারা সবাই সহযোগিতা করব। গণমাধ্যম এর দায়িত্ব পালনরত যারা, আপনারা কাজ করতে গিয়েও খেয়াল রাখবেন যাতে বক্তার আলোচনার মনোযোগ নষ্ট না হয়। এখন আলোচনা করছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভাইস চেয়ারম্যান, আমাদের আইনজীবী ফোরামের নেতা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সম্মিলিতভাবে আইনজীবীদের যে সংগঠন, তার প্রধান ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জনাব অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন। উল্লেখ্য, তিনি এই বিষয়ের উপরে ইতিমধ্যেই একটি বই রচনা সম্পন্ন করেছেন, যা অনতিবিলম্বে বাজারে আসবে এবং আমরা এই বিষয়ে আরো অনেক বেশি আলোকিত হতে পারবো। কথা বলছেন অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি শারীরিকভাবে আসলে অসুস্থ। আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সম্মানিত মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, কিনোট প্রেজেন্টার, আমাদের সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার, সাবেক রেজিস্ট্রার ইফতেখার সাহেব, এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আলোচক বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই কিনোট প্রেজেন্টার ইফতেখার সাহেবকে। আমি একটি কথা শুধু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে যে বিষয়টির উপরে তিনি এই কি নোটটি প্লেস করেছেন, এই কি নোটটা আমি দেখেছি এবং পড়েছি। পড়ে আমার কাছে ভালো লেগেছে, তবে কিছু কিছু বিষয়ের উপরে আমি পরিষ্কার করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমরা সকলেই, আমি কিন্তু আজকে এখানে যে আলোচনাটা করছি সেটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে, আমি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হিসেবে আমি বক্তব্য রাখবো না। এই জাজমেন্টের একটা পার্টের কথা বলেছে আমাদের ইফতেখার সাহেব। উনি যে ফার্স্ট যে জাজমেন্টটা, সেখানে 11 এবং 10 পার্লামেন্টটা কেয়ারটেকারের মাধ্যমে হতে পারে, এই কথাটি ছিল। এখন এই জাজমেন্টটা কিন্তু মূল জাজমেন্ট। আমাদের এই 15th এই যে কনস্টিটিউশনাল 13 অ্যামেন্ডমেন্ট জাজমেন্ট, যেটা, এটা দুইটা পার্ট আছে। একটি পার্ট হচ্ছে whether we will accept it as a judgment of the highest court of the country, whether the constitution amendment made by the parliament as per this judgment or not. If we accept the judgment
in that case it is violations of the highest court of the country. আমি এই কথাটি কেন বলছি, এটা হচ্ছে প্রথম আমাদের সুপ্রিম কোর্টে একটা বিধান আছে, রুলস আছে। সেই রুলসে পরিষ্কার বলা আছে যে কোনো মামলা হিয়ারিং এর পরে যখন কনক্লুড হয়ে যাবে হিয়ারিং, দেন the Chief Justice pronounce the judgment in open court. In open court, the judgment which he declared, that is the judgment. এই জাজমেন্টটাকে আর পরিবর্তন করা যাবে না। এইটা সুপ্রিম কোর্ট রুলসের 10(2) তে পরিষ্কার বলা আছে। এটাকে যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে পরে একমাত্র পথ আছে, either somebody will have to file an application for review, or the court again, full court will see. But here in this particular matter, আমরা যারা এই বিচার বিভাগের মধ্যে আছি, আমরা দেখেছি যে এই জাজমেন্টের পরে 16 মাস পর্যন্ত মূল জাজমেন্টের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। পিপলস অফ দিস কান্ট্রি and as well as the lawyer of the country waiting for the final judgment. This judgment will come into force. But what we have seen? We have seen that 17th of May 11, Khairul Haq went to retire. এখন এই যে রিটায়ারমেন্টের পরে এই জাজমেন্টটা উনি স্বাক্ষর করলেন ভিন্নভাবে। এই ভিন্নভাবে সেটা আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার বলেছেন যে সেখানে এই পার্টটাকে বাদ দিয়ে নিয়েছে। এই বাদ দেওয়ার এখতিয়ারটা নাই। এই জন্য আমাদের হাইয়েস্ট কোর্ট এবং খুব প্রমিনেন্ট জাজ, আপনারা নাম শুনে থাকবেন যে লর্ড কর্নেলিয়াস, he was the chief justice and it was a reported case. The then chief justice very clearly said a judge after his retirement he cannot write and sign the judgment. If it is fact, then in that case this cannot be a judgment in the eye of law. Only we can say the judgment passed earlier, that is the first judgment where they have mentioned that the 10th and 11th election will be under the caretaker government. Now I want to say, if we accept it, in that case the Awami League all the time said that the judgment passed by the highest court, that is why we have amended the constitution. This is not correct. This is not correct, because the judgment passed by the judges, 7 judges in the open court, that is the judgment. But subsequent judgment is not the judgment in the eye of law. এই সম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক ডিসিশন বাংলাদেশে আছে, সবগুলো ভায়োলেট করে খায়রুল হক সাহেব এই কাজটি করলেন। এবং এখানে আমার মনে হয় আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার অনেকগুলো বিষয় দিয়েছে, আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখেছেন। এখন আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে amendment of the constitution, this is crystal clear that the 13th amendment judgment and reinstatement of the 15th the amendment of the constitution as 15th amendment are correlated, runs
parallel and wishes of the Prime Minister Sheikh Hasina, and it can be said that this 13th Amendment judgment is nothing but a brainchild of the Prime Minister Sheikh Hasina to come back in power again for fulfilling the vision 2021 41. তো সো এখন আমাদেরকে দুটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। আমরা এই জাজমেন্টটাকে সাবসিকুয়েন্ট যে জাজমেন্ট এবং সাইন আফটার ইজ রিটায়ারমেন্ট এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। এই জন্য আমাদের দুজন ভেরি প্রমিনেন্ট লয়ার ডক্টর কামাল হোসেন অ্যান্ড মরহুম টি.এস. খান এবং একজন জাজ হু ইজ দি অথর অফ দিস জাজমেন্ট অলসো মিস্টার এম এ ওয়াহাব মিয়া সেইং দ্যাট দিস ইজ a judicial dishonesty. Judicial dishonesty. তার কারণ after 16 months a man who has no oath, how he can pass this judgment, how he can write this judgment, how he can sign this judgment. This is clear violations of the ruling of this country. So আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করে দিতে চাচ্ছি এবং আমি এই সম্বন্ধে আমি যখন when I was the president of the Supreme Court of Bangladesh, আমি তখন এই জিনিস সম্বন্ধে বক্তব্য দিয়ে অলরেডি বলেছিলাম এবং সেখানে ইত্তেফাকের মতো পত্রিকা রিপোর্ট করেছিল। সে রিপোর্টে ছিল যে এই যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সভাপতি যে এলিগেশন আনলেন খায়রুল হকের বিরুদ্ধে, এবং আমি বলেছিলাম এই দেশে যে হানাহানি কাটাকাটি এবং রাজনৈতিক সংঘাত হবে সেই সংঘাতের জন্য খায়রুল হক উইল বি রেসপন্সিবল এন্ড শেখ হাসিনা উইল বি রেসপন্সিবল। এবং আজকে যত হানাহানি কাটাকাটি মারামারি সবকিছু এই খায়রুল হক এন্ড বর্তমান সরকারের যিনি বসে আছেন আরো থাকতে চান কত বছর পর্যন্ত জানেন, 41 সন পর্যন্ত তিনি দায়ী। এবং যত কথাই বলার হোক না কেন যে বিরোধী দল এই নির্বাচন করবে না বলে এই সমস্ত কেয়ারটেকারের কথা বলছে, এটা মোটেও সত্য কথা নয়। জাজমেন্টকে তাদের নিজেদের মতো করে নেয়ার জন্যই তারা এই কাজটি করেছে এবং অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে। সুতরাং আমি বলি এই পার্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করলে দিস ইজ দি ক্লিয়ার ভায়োলেশনস অফ দি জাজমেন্ট অফ দি হাইয়েস্ট কোর্ট অফ দি কান্ট্রি। ধন্যবাদ আপনাকে। সকলকে ধন্যবাদ এবং আমাকে সময় দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এখানে উপস্থিত সকলের কাছ থেকে কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য শুনতে চাচ্ছি এবং মন্তব্যগুলিকে সর্বোচ্চ 5 মিনিটের মধ্যে দিলে আমরা সকলের বিজ্ঞ মতামত পেতে পারি। আমি বিনীতভাবে সে কারণে বারবার স্মরণ করে দিচ্ছি, যারাই কথা বলবেন 5 মিনিট সময় নির্ধারণ করা থাকলে ভালো হবে। আর আমার জন্য একটু বেয়াদবি হয়ে যাবে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এখন কথা বলছেন বাংলাদেশের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা, কল্যাণ পার্টির সংগ্রামী চেয়ারম্যান, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন জনাব অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইব্রাহিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম। সম্মানিত সভাপতি, বিজ্ঞ উপস্থিতি, সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা। আসসালামু আলাইকুম। I'll speak half of my time in English and half of my time in Bangla. Thank God I'll not speak in Chittagonian, the language of Amir Kutsubai. That I can talk to them. Let me read the paragraph. My neighbor, Mr. Junaid Saki, said, "Amra kaar jonno kotha bolchi? Whom are we addressing? The people of the country or only this audience?" It's for both of them because it's being published, it's being expressed in online, live.
I'm just reading out the extract of the judgment given by Justice A.B.M. Khairul Haq on the 10th of May 2011. It reads like this. It is hereby declared, 1. The appeal is allowed by majority without any order as to costs. 2. The Constitution 13th Amendment Act 1996, Act 1 of 1996 is prospectively declared void and ultra vires the Constitution. 3. The election of the 10th and the 11th Parliament may be held under the provisions of the above mentioned 13th Amendment on the age-old principles, namely, quod alias non est licitam, necessitas licitam facit. English translation, that which otherwise is not lawful, necessity makes it lawful. Again, salus populi suprema lex. English translation, safety of the people is the supreme law. And again, salus republicate est suprema lex. Safety of the state is the supreme law. The Parliament, however, in the meantime, is at liberty to bring necessary amendments, excluding the provisions of making the former Chief Justices of Bangladesh or the judges of the Appellate Division as the head of the non-party caretaker government. The Parliament of Bangladesh in the year 2011 violated the order of the Supreme Court. They did what they were not told to do. They did not do what they were told to do. This is one. I would like the minds in this august gathering to consider this. How do you involve the Parliament for violating an order of the court? I am a political worker, a retired Major General, a freedom fighter. I am not a legal mind. But I have bought this book as soon as it was published. I went through this book line by line to read what is placed. Because the judgment is not only for the advocates and barristers, it is also for the people of the country. So the people of the country must understand it. And I tried my best to understand. Second point, Mr. Justice Khairul Haq and the bench which gave the judgment, or on whose behalf he gave the judgment, in the year 2012, that is 16 months after the first judgment, they violated their own orders. I don't know what is the legal remedy against him. We are talking in the year 2023. We should have talked in the year 2012 that you have violated this, what to do. The bench of the Supreme Court had to ask that you, Government of Bangladesh, before my judgment being given in detail, acted on it wrongly. If somebody is sentenced to death, the death sentence is not carried out till the full judgment is delivered. Am I right, sir? You can go for a appeal, you can go for a review. Now, this is a death sentence on the Constitution of Bangladesh, on the Article 56 of Bangladesh. How did you implement it before the judgment was given in full? I am not going into the provisions of whether a judge can deliver, honorable judge can deliver a judgment after retirement. I am not going into it because it has been a practice in this very Supreme Court and High Court for a long time. Till Chief Justice Sinha probably pointed it out that you don't give it after retirement. So we are not bothered on that. I now go to the other part, addressing the BNP High Command here and my political colleagues who are here. We are not going to make a decision today that this is in the Constitution, therefore it is to be implemented. So what next is the big question. We all agree probably, if I am to ask a vote of confidence here, probably everyone will say that the Constitution of Bangladesh still holds the provision that caretaker government is valid. If we take a decision, it doesn't solve the problem tomorrow morning. যেটা বাংলায় বলতাম যে আমি অনেক গরম বক্তৃতা দিতে পারবো, কিন্তু এই গরম বক্তৃতার ফলে তো প্রধানমন্ত্রী কালকে রিজাইন করতেছে না, তাহলে তোমার গরমটা একটু কমাও। তা আমি সেই জন্য বলতে চাচ্ছি যে হোয়াট ডু উই ডু? আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিই যে কনস্টিটিউশনালি ভ্যালিড, হোয়াট ডু উই ডু নেক্সট? এই উত্তর রাজনৈতিক কর্মী মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হয়তো দিতে পারবে না, এটা একান্তভাবেই আমাদেরকে সম্মানিত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ আইনজীবী ভাইদেরকে দিতে হবে। নাও আই হ্যাভ রেজড টু বেসিক কোয়েশ্চেনস। আর একটা কোয়েশ্চেন আমাদের সম্মানিত প্রবন্ধ রচনাকারী, দি পেপার প্রেজেন্টার, former judge Mr. Iqtidar, he has written an excellent paper, very knowledgeable output. We thank him, but the point is, his paper is also not going to solve the problem. So how do we solve the problem legally? Now today's session is to aware us, all the people of Bangladesh and the people inside this room, of the legal provision that where do we stand. Now, as a political worker, he has raised a question, and Mr. Ismail Zabiullah, a very distinguished former secretary of the government, he has also uttered this word, political settlement. Now, the political leaders of this country who are in the opposition face a question.
How do you go for a political settlement? Do we force the government of Bangladesh today, the incumbent government, to work for a political settlement by political activism on the street? Or do we force the government of Bangladesh to work for a political settlement through these constitutional means? Or probably a mixture of both the methods. তো আমাদের বাংলাদেশের জনগণ যারা এটা শুনছেন আজকে, তাদের প্রতি আমি সম্মান জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এখানে যারা আমরা আছি, আসলে আমরা একটা সাংবিধানিক সংকটের মধ্যে আছি। এই সাংবিধানিক সংকটটাকে সম্পন্ন করার দুটো রাস্তা, একটা জনগণের মাধ্যমে, জনগণকে নিয়ে রাজপথের মাধ্যমে, আর ঠিক আদালতের মাধ্যমে। আদালত 2011 সালে আমাদের প্রতি বৈরী আচরণ করেছিলেন বলে আমি মনে করি। আই হোপ ইট ইজ নট এন স্টেটমেন্ট অফ কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট। এই বৈরী আচরণটাকে শুদ্ধ করার, সংশোধন করার রাস্তা আমাদের কাছে তো জানা নাই। এটা আমরা পারি কিনা, আজকের এখানে আলোচনার মাধ্যমে কোনো রাস্তা বের হয় কিনা, আমি সেই আবেদনটা করছি। ধন্যবাদ। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির পক্ষ থেকে এবং মেজর জেনারেল ইব্রাহিমের পক্ষ থেকে, on behalf of Bangladesh Kollan Party and freedom fighter Major General Syed Mohammad Ibrahim, Chairman Bangladesh Kollan Party, all regards and good wishes to distinguished foreign diplomat, guests and all our brothers from Bangladesh. Assalamu alaikum, Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম। এবার বক্তব্য রাখছেন, আলোচনা করছেন গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা, নাগরিক সংহতির নেতা জনাব জুনায়েদ সাকি। গণসংহতির সম্মানিত সভাপতি, বিএনপি মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আজকে বিএনপির আয়োজনে এই সেমিনারে উপস্থিত সম্মানিত রাজনৈতিক নেতা, সম্মানিত বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞগণ, আজকের কিনোট পেপার যিনি এসেছেন এবং অনারেবল ডিপ্লোম্যাটস ফ্রম দি ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটি, আমি সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো জনাব এই প্রশ্নে যা বলার সংক্ষেপে অত্যন্ত সুলিখিতভাবে এখানে উপস্থিত করেছেন। হেডলাইনটা ছিল কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য 13th Amendment. One straight answer: the 13th Amendment is who are not able to understand Bangla. I have to speak in Bangla now because আমার ধারণা যে the media is here. So আমি যে কথাটা বলতে চাই যে দুটো বড় বিষয় আছে এখানে, যেটা বারবার সবাই বলা হয়ে গেছে, আমি আর এটা রিপিট করবো না। একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একজন চিফ জাস্টিস, তিনি তার নিজের অর্ডার বদল করেছেন। এটা এমনকি চাকরিতে থাকলেও তো কেউ করতে পারে না, নিজের অর্ডার বদল করতে কি পারেন কেউ? শর্ট অর্ডার মানেই তো অর্ডার। পরেরটা এখানে পরিষ্কার করে বলা আছে যে the judgment in detail would follow. তার মানে ওটা ডিটেইল জাজমেন্ট, মানে ডিটেইলটা। কিন্তু অর্ডার মানে তো একটাই, এটা একটা আইনি ইয়াতে শর্ট অর্ডার, তাহলে আবার ফুল অর্ডার, এবং আমরা দেখলাম যে এটাকে ফাইনাল অর্ডার বলা। এবং পুরো টেলিভিশন টক শো এতদিন ধরে এসে যাচ্ছে যুক্তি একটাই যে ফাইনাল অর্ডার কি দিয়েছে। ফাইনাল অর্ডার বলে তো আসলে কোনো অর্ডার নেই, একটাই অর্ডার, সেটাই ফাইনাল অর্ডার। সেটা শর্ট অর্ডারের মধ্যে যেটা আসলে ফাইনাল অর্ডার উনি দিয়েছেন, ওটার ডিটেইলটা তিনি পরে দেওয়ার কথা, কিন্তু উনি তার ডিটেইল অর্ডারে গিয়ে নিজের অর্ডার বদল করে ফেলেছেন এবং সেটা রিটায়ার্ড অবস্থায়। তো আমার ধারণা যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস, বাংলাদেশের সাবেক বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হকের অবস্থান, তার কোথায় স্থান হবে সেটা নিশ্চয়ই নির্ধারণ করবে। তো তিনি যে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টটা ভেঙে দিয়েছেন সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, কেননা তার ওই তথাকথিত ফাইনাল অর্ডারের রেফারেন্সেই এখনো পর্যন্ত সরকারি দল ব্যবহার। কিন্তু এটা যতটা না সুপ্রিম কোর্টের জাজের প্রধান বিচারপতির বিষয়, তার আগে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। যে একটা বিষয় হচ্ছে যে পূর্ণাঙ্গ রায় না আসা পর্যন্ত এবং রিভিউ করার সুযোগ থাকার যে জায়গা, সেগুলো বাদ। রিভিউ কি করা হয়েছিল? সেটাই বলছি, রিভিউ করার কোনো সুযোগ না দিয়ে আপনি একটা পূর্ণাঙ্গ রায় আসেনি,
এবং যে পূর্ণাঙ্গ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করার অপশন অধিকার আছে সেটা না রেখে এত তড়িঘড়ি করে যখন 31শে জুন এই পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করা হলো, সেটাও যে আনকনস্টিটিউশনাল সেটা এখানে পরিষ্কার করে বলা আছে। এবং এই জিনিসটা পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের সুযোগে তারা যে আসলে দ্বাদশ সংশোধনীর বিধানও বাতিল করে দিয়েছে। এমনকি দ্বাদশ সংশোধনীর এই গণভোটের ব্যবস্থা বাতিল করতে হলেও আসলে দ্বাদশ সংশোধনী অনুসরণ করেই বাতিল করতে হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সাইন করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বাদশ সংশোধনী ভ্যালিড, এবং দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী তাকে সংবিধান সংশোধনের জায়গায় যেতে হবে, এবং সেখানে যেহেতু গণভোট ম্যান্ডেটরি, গণভোট তাকে যেতে হবে। ফলে সেদিক থেকে তারা গণভোট করেনি। এখন এতগুলো বিষয় কিন্তু 2011 সালের জুন মাসেই হয়ে গেছে, এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে টক শোতে কিংবা অন্যান্য জায়গায় আলোচনা হয়েছে, কিন্তু যেভাবে আইনি প্রতিকার কিংবা আইনি প্রতিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম, সেটা আমার ধারণা বিএনপি নেতৃবৃন্দ ভালো বলতে পারবে সে বিষয়ে তাদের ভূমিকা, এই উদ্যোগ কেন তারা নেন। তবে এটা আমরা পরিষ্কারভাবে এখন বুঝতে পারি যে বাংলাদেশে এটা কেন নেওয়া হয়নি, কেন নেওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে একটা সুপ্রিম কোর্ট আদালত আছে যেখানে সম্পূর্ণভাবে এই সরকারের কর্তৃত্ব কায়েম আছে। এটা এখন খোলাখুলি ভাবে বলা দরকার, কারণ খোলাখুলি ভাবে বলা দরকার। তার জন্য যদি আমাদের মানে কি বলে যে নানা রকম হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে সেটা আমাদের হতে হবে। কারণ আমরা এই কোর্টে গিয়ে, যেমন আমরা নিজেরা গিয়েছি, এখানে অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম আছেন, তিনি আমাদের লয়ার ছিলেন। যখন 111 সরকার এই যে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আইন সহ এই মানে এই কি বলে 90 এর ধারা, কাইম ভাই কোথায় গেল, 90 এর বি যে এই প্রভিশন গুলো আছে, সেটার অনেকগুলো ধারা বিধান সরাসরি মানে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা কোর্টে গিয়েছিলাম, সেই কোর্টে হিয়ারিং এ পাওয়া যায় না, সেটা নিয়ে শুনতেই আগ্রহী, এখন পর্যন্ত সেটা হিয়ারিং হয়নি। কিন্তু এইরকম একটা বিষয় যেটা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্ররা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছে, এবং গভর্নমেন্ট আছে বিএনপি যারা প্রথমে এটা মানতে চায়নি, এবং শেষ পর্যন্ত তারা এটা মেনেছে। কারণ বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যারা প্রায় 70% উপরে ভোটের প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা এসে একটা এগ্রিমেন্টে এসেছেন যে বাংলাদেশে এই ব্যবস্থার সমাধান হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা। সেইটাকে তারা আনসেটল করলেন এত দ্রুততার সাথে। তো সেটা তো কোর্টকে যে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার পরবর্তীতে তারা কি কোন জায়গায় অবস্থান করছেন, সেই সমস্ত বিচারকদের অবস্থান দেখলে আমরা পরিষ্কার এটা বুঝতে পারি। ফলে এখন কোর্টে গিয়ে এই যে ভায়োলেশন গুলো হয়েছে, এটা কি কোর্ট 15 অ্যামেন্ডমেন্টকে অবৈধ ঘোষণা করবে? এই আস্থা আজকে বাংলাদেশে নাই। না থাকার কারণটাও খুব পরিষ্কার, যে আমাদের দেশে ক্ষমতার এমন একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। আপনারা যদি পেপারের দিকে খেয়াল করেন, যে এখানে বলা হয়েছে যে 9 জন অ্যামিকাস কিউরি তারা আদালতকে, তার মধ্যে 8 জন পরিষ্কারভাবে এটার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারপরে তারা 15 সদস্য বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্টারি কমিটি করেছে, যারা ইউনানিমাসলি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং তারা 104 জন এমিনেন্ট সিটিজেনের সাথে কথা বলেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এইখানে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পক্ষে অন্তত এই কমিটির সামনে বলেছিলেন। একদিনের মধ্যে তিনি এই সকল কিছু বাতিল করে দিতে পারলেন। কতটা তুরীয় ক্ষমতা, ট্রান্সেন্ডেন্টাল পাওয়ার আমাদের দেশে একজন প্রধানমন্ত্রীর হাতে আছে। মানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর পাওয়ার তো যে কোনো জার কিংবা মুঘল সম্রাটের চাইতে বেশি, এটা আকবর আলী খান বলেছিলেন। তো এখন আমরা দেখতে পাই যে এইগুলো এখানে ঘটেছে। এবং এই যে ক্ষমতার কাঠামোটা, যে ক্ষমতার কাঠামো একজনকে এত তুরীয় ক্ষমতা দেয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠান এমনকি আদালত পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত তার অধীনস্থ হয়ে পড়ে, এবং তাকে এইভাবে ম্যানিপুলেট করা যায়, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মূল সমস্যা। এখন আমার বক্তব্য আমি শেষ করবো এই জায়গায়, যে ধরুন এইটা যদি 15th অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিলও করা হয়, তারপরেও কিন্তু রায়টা থেকে যায়, এবং সেই রায়ে বলা হয়েছে যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সিস্টেম
void এবং ultra virus to the constitution, তাহলে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট দুইবার ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসপেক্টিভলি ভয়েড। তাহলে দুবারের পরে কি বাংলাদেশের কি পরিণতি হবে, আমরা কোথায় যাব? তারা কি অর্থে ভয়েড বলেছেন? কারণ রিপাবলিকের মধ্যে অনির্বাচিতরা এখানে আসতে পারে, তাহলে নির্বাচিত জায়গা আসতে হবে। কিভাবে নির্বাচিত জায়গা আসতে হবে সেটা তো একটা প্রশ্ন, কিন্তু কিভাবে এই কেয়ারটেকার ব্যবস্থা আসলে গিলে খাওয়া একটা অবস্থা সৃষ্টি হলো বাংলাদেশে, সেটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে প্রশ্নের সংকটের মধ্যে আমরা এখন পর্যন্ত আছি, যেটা শুরু হয়েছে 1972 সাল থেকে এই সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামোর দিক থেকে। ফলে আমরা যদি গোড়ায় না যাই বাংলাদেশের নতুন পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট দরকার, একটা ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট দরকার, যেটা 1972 সালের সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে নাই। ওইখানে কোনো ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট হয়নি, ওখানে সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে, প্রাইম অল পাওয়ার টু দি প্রাইম মিনিস্টার, এই সমস্ত একটা সেটেলমেন্ট তৈরি হয়েছিল। সেই সেটেলমেন্টের উদ্দেশ্য রাজনৈতিকভাবে বিভিন্নভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, যে ওই 72 সালেই বাকশাল প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, বাকশাল জাস্ট কেবল তার পরিণতি মাত্র, অথবা 72 সালেই আজকের যে প্রচন্ড একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে, এটা তৈরি হয়ে গেছিল তার ভিত্তি, যেটা আজকে 53 বছর পরে এসে এটা কেবল তার পরিণতি মাত্র। কাজেই আমরা যদি ওই ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার সংস্কারের জায়গায় না যাই, আমরা যদি অন্তত 5টা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে আছে যেটা আমাদের জোরের সাথে তুলতে হবে, আমি এটা বলেই শেষ করছি। আমাদের এখানে ক্ষমতা কাঠামোর যদি ভারসাম্য এবং জবাবদিহিতা আনতে হয়, যেটা আসলে এই এমনকি আমরা যদি একটা ইলেকশন টাইম একটা নিউট্রাল গভর্নমেন্টের নির্বাচিত ব্যবস্থাও যাই, তাকে যাতে কেউ গিলতে না পারে, তার জন্য বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার সত্যিকার অর্থে, যেটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এখন সামনে আনছে, আমাদের এখানে 2 কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট, কিন্তু তার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, আমাদের এখানে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা, যেখানে এই 1 ভোট বেশি পেয়ে সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে না যায়, এবং আমাদের এখানে নির্বাচন কমিশন সহ আমাদের যে মূল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগ যদি আবার সরকারের হাতে থাকে, এমনকি ভারতের মতো 75 বছরের গণতন্ত্র চর্চাকারী দেশও, সেখানেও কিন্তু নির্বাচন কমিশন দলীয়করণের ঝুঁকি তৈরি হয়। ফলে নির্বাচন কমিশনের মতো জায়গায় সাংবিধানিক কমিশন, যেখানে সরকারি দল, বিরোধী দল এবং বিচার বিভাগের প্রতিনিধিরা থাকবেন, অন্তত পক্ষে এই কতগুলো গুরুতর পরিবর্তন আমরা যদি ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে আনতে না পারি, তাহলে বাংলাদেশের নতুন কোন সেটেলমেন্ট তৈরি হবে না। আজকে বাংলাদেশ একটা সত্যিকার সন্ধিক্ষণে আছে, জাতিকে পুরোপুরি নতুন করে জাগাতে হলে, সংগ্রামে নিতে হলে, এবং সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের এটা অর্জন করতে হবে। ধন্যবাদ। ক্ষমতা যে ওনারা ছাড়বেন না, এটা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে। সেই স্বপ্নটাও মানুষের সামনে আনা দরকার, যে আমরা একটা নতুন লক্ষ্যের দিকে যাচ্ছি, যেটা আমরা সম্মিলিতভাবে আজকে হাজির করছি। সেই হাজির করাটা আরো যত বেশি সামনে আসবে, তত হয়তো আমরা সমাধান দিতে পারবো। ধন্যবাদ। দুঃখিত আমি বেশি সময়। ধন্যবাদ জনাব বিধায়ক সাকি। আপনাদের প্রত্যেকের মতামতের মধ্যে এত বেশি সারবস্তু যে আমরা দীর্ঘ সময় শুনতে পারলে ভালো লাগতো, কিন্তু উপস্থিত সকলের কাছ থেকে যেহেতু আমরা বিজ্ঞ মতামত শুনতে চাই, সে কারণে একটা সময়ের চাপে আছি। এখন কথা বলছেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন অন্যতম আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট হাসনাত কায়ুম, গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা। আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি এবং সম্মানিত সভাপতি এবং উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আমরা সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি সংক্ষেপে যে কথাগুলি এখানে আলোচনা হয়েছে এবং পেপারতে যে জিনিসগুলি এসছে, এটার বাইরে 2-3টা জিনিস একটু বলতে চাই। পেপারে যা এসছে তার সবগুলির সাথে প্রায় মোটা দাগে আমি সাক্ষী পর্যন্ত যে আলোচনা শুনেছি তার সাথে ভিন্নমত করার কোনো জায়গা নেই। আমি শুধু একটা জায়গা, যিনি আসলে পেপার পড়েছেন উনি খুব ভালো পেপার পড়েছেন, তারপরে একটু বলতে চাই, এইখানে যখন আমরা আলোচনা করছি তখন আসলে আমরা একটা জায়গাকে দেখছি আর কি, যে জাজমেন্ট কিংবা অ্যামেন্ডমেন্ট, এটার পেছনে একটা গভর্নমেন্ট আছে, একটা পার্টি আছে। এই পার্টি নিজে একটা আসলে এফিডেভিট ইন অপোজিশন দিয়েছিল। এই মামলাটা যখন আসলে শুনানি হয়, এই শুনানির মধ্যে আওয়ামী লীগের একটা রিটেন এফিডেভিট ইন অপোজিশন আছে। অনেক গল্প বলেছে তারা, সেটাতে আমি যাচ্ছি না। তারা একটা কথা বলেছিল, যেটার উপরে আসলে জাজমেন্টটা বেচ করেছে। জাজমেন্টের বেসিক জায়গা হচ্ছে তারা বললেন যে এইটা কনস্টিটিউশনের যে স্পিরিট, এই স্পিরিটটার এগেনস্টে, কারণ এটা হচ্ছে একটা নির্বাচিত সরকারের বাইরে চলে যায়, ব্যবচ্ছেদ ঘটায়।
আওয়ামী লীগের এফিডেভিট ইন অপোজিশনের মধ্যে এইটার ব্যাপারে দুইটা বক্তব্য ছিল। ওনারা বলছিলেন যে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যখন থাকে তখন আসলে এই গভর্নমেন্ট প্রেসিডেন্টের কাছে আসলে অ্যাকাউন্টেবল থাকে, আর ওই প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আসলে ইলেক্টেড। সো এই যে প্লি যেটা নেওয়া হয়েছিল, আওয়ামী লীগ খুব রিটেন অবজেকশনে খুব ক্লিয়ারলি এটা তারা বলেছিলেন যে নো, এইটা আসলে টোটালি অনির্বাচিত না, টোটালি অনির্বাচিত না। এবং এই এই আর্গুমেন্ট অ্যামিকাস কিউরিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন মাহমুদুল ইসলাম, যিনি এর আগে অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন, তিনি খুব ক্লিয়ারলি আবারও এটা রিইটারেট করেছিলেন। সো বেসিস অফ দ্য জাজমেন্ট ওয়াজ challenged by the Didenau, and it is a written document. So এই পয়েন্টটা আসলে আমি বলবো যে আসলে যিনি আসলে প্রবন্ধটা করেছেন উনি যেন আসলে নেয়। আরেকটা পয়েন্ট আমি আপনাদেরকে একটু অ্যাটেনশন ড্র করতে চাই। এই জাজমেন্টটার একটু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। হাইকোর্টের 5 জন এটা এর আগে না করেছে, তারপরে আসলে সুপ্রিম কোর্ট এসে 4-3 এটা ধরেন পরের জাজমেন্টে এটা 4-3 ঠিক আছে। যদিও জাস্টিস রোহাক মিয়া বলছিলেন, একদম তার রিটেন নোট আছে যে জাজমেন্ট যেটা আসলে রিটেন হয়েছে ইট ইজ নট ইন কনফর্মিটি উইথ দ্য শর্টেস্ট অর্ডার। এইটা একদম জাজমেন্টের মধ্যে বলা আছে। ওনার যে ডিসেন্ডিং যে জাজমেন্ট, এই জাজমেন্টে খুব ক্লিয়ারলি উনি বলেছেন। সো এইটা ওইখানে বলা আছে। ওইটার জন্য আমি বলছি যে 4-3 যখন হলো তখন পর্যন্ত 4-3, এর মধ্যে যারা যারা 4-এর মধ্যে ছিলেন তার মধ্যে জাস্টিস সিনহা সাহেব ছিলেন। জাস্টিস সিনহা সাহেব সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্যের দরকার নেই। আওয়ামী লীগ পরবর্তীতে বলেছেন যে উনি আসলে দুর্নীতিপরায়ণ একজন মানুষ। যদি আসলে জাস্টিস সিনহা তাদের বক্তব্য হলো যে দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাহলে এই জাজমেন্টটা 3-3 হয়ে পড়ে। So it's a point also to raise. আমি এই জায়গাটা নিয়ে আর কোনো কথা বলছি না, আমি আরেকটা কথা অন্য জায়গা থেকে বলতেছি। আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যেটা নিয়ে সাকিও কথা বলতে বলছিলেন, এই যে যখন আসলে এই অ্যামেন্ডমেন্ট গুলি হয়, আমরা যদি আজকে ভাবি যে আসলে পঞ্চদশ অ্যামেন্ডমেন্ট আসলে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এবং এটাকে আসলে আমাদের করতে হবে, তাইলে আবারও কি আমরা আরেকটা অ্যামেন্ডমেন্ট করবো যে অ্যামেন্ডমেন্ট আরেকবার কোর্টে যাবে এবং কোর্ট তারপরে এটার পরে বসবে এবং তারপর উনি সেটেল করবে। কারণ এই যে কনস্টিটিউশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আয়োজনটা করার জন্য আপনারা সাক্ষী, বাংলাদেশের মানুষ সাক্ষী, অন্তত পক্ষে বিপক্ষে 8-9 বছরের একটা লড়াই লেগেছে। বহু মানুষের রক্তপাত হয়েছে, জীবন গিয়েছে। তারপরে একটা সেটেলমেন্ট হয়েছিল যেটা একটা কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট, যে 72-এর সংবিধানের বাইরে এসে একটা নির্বাচন হবে। 72-এর সংবিধানের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা, তার মধ্যে আজকে আপনারা আবার ফেরত যাচ্ছেন। ওটার মধ্যে গেলে যে সরকারে থাকে তিনি সরকারি থেকে নির্বাচন করতে পারেন, এটা 72-এর অ্যামেন্ডমেন্ট। সো আবারও যদি আমরা আসলে এটা চেঞ্জ করি, আবারও যদি আমরা একমত হই যে এটাকে আসলে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, তারপরে কি আমরা অ্যামেন্ডমেন্টের ভিতর দিয়ে করবো? যে অ্যামেন্ডমেন্টটা আবার কোর্ট 15 বছর পরে বসে একজন জাস্টিস কিংবা 3 জন জাস্টিস মনে করবে যে অ্যামেন্ডমেন্টটা আসলে ঠিক হয় না। আমার কাছে মনে হয় এই পদ্ধতিটা নিয়ে আপনারা যারা আসলে আমরা যারা সবাই মিলে কাজ করতেছি তাদের একটু বিবেচনা নেওয়া দরকার। কারণ ত্রয়োদশ সংশোধনী একটা অভিজ্ঞতা আমাদেরকে দিয়েছে, এটা হচ্ছে যে দীর্ঘ গণ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, গণসংগ্রামের ভেতর দিয়ে একটা কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট করার পরেও আদালত এটাকে বৈধতার কথা বলে নাই করে দিতে পারে, এবং 4 জন মানুষের যথেষ্ট। সো পিপলের এই রকমের আন্দোলনের ফসল এইরকম 4 জন কিংবা 3 জন কিংবা 2 জন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি, এর বাইরে তো এটা কেউ জানতেন। এই 2 জনের অ্যারেঞ্জমেন্টের কাছে আসলে আমাদের আন্দোলন সংগ্রামের সাথে আমরা তুলে দিব। যদি এটা আমরা না দিতে চাই, তাইলে পরবর্তী অ্যামেন্ডমেন্ট গুলি যেগুলো আমাদেরকে করতে হবে বাংলাদেশে, যেটার কথা আসলে সাকিব তুললো, সেই অ্যামেন্ডমেন্ট গুলি আমরা কোন পদ্ধতিতে করবো? এইটা আসলে সংসদ দিয়ে করবো নাকি আসলে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মতো কোনো একটা জিনিস যেটা দিয়ে করবো, যেটার উপরে আদালতের আসলে কর্তৃত্ব থাকবে না, আদালত যেটার দ্বারা আসলে বাইন্ডেড হবে? এই প্রশ্নটা খুব আমার কাছে মনে হয় একটা টেকনিক্যাল, কিন্তু তারপরে আমাদের লাগবে। এইটুকু চিন্তা করার জন্য আপনাদেরকে বলে
এবং এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সম্মানিত সমন্বয়ক জনাব অ্যাডভোকেট হাসনাত কায়ুম। এখন কথা বলছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক, গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা, জাতীয় পর্যায়ের নেতা জনাব সাইফুল হক। আমি বিনীতভাবে সকলকেই সময়ের ব্যাপারটাকে স্মরণ করে দিচ্ছি। বিএনপি আয়োজিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি বিএনপির মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমের বন্ধুগণ এবং সম্মানিত ডিপ্লোম্যাটস যারা এখানে আছেন, আমি বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি এবং গণতন্ত্র মঞ্চের পক্ষ থেকে বিএনপিকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উত্থাপনের জন্য আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। ইফতেখার ভাই অনেক আমার পুরনো পরিচিত, তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন সেটা আমার দেখার সুযোগ হয়েছে, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো হেডলাইন আমার খুব মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ফ্রড অফ দ্য কোর্ট কিভাবে ফ্রড অফ দ্য নেশনে পরিণত হয়, আওয়ামী লীগ কিভাবে এটাকে এরকম একটা জায়গায় তারা এটাকে নিয়ে গেছেন, এবং উচ্চ আদালতের তাদের রায়কে, তাদের পর্যবেক্ষণকে কিভাবে ভুলভাবে, বিকৃতভাবে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, স্রেফ দলীয় বিবেচনাতে এবং অনেকে বলেছেন আনলফুলি এবং টোটালি পিপলসের যে ডেমোক্রেটিক অ্যাসপিরেশন তার বাইরে যে কিভাবে বা এই 15th অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে, এবং সেখান থেকে এর পরেকার অধ্যায়টা আমরা জানি। আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলা হয়েছে যে দ্য কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট স্টিল উইদিন দ্য কনস্টিটিউশন, যেটা এই পর্যন্ত সরকার এই পর্যন্ত যে ভাষ্যটা তারা দিয়ে আসছিলেন, সংবিধান তো কেয়ারটেকার বিধানকে তারা বাতিল করেছে। ইফতেখার আহমেদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে যারা আলোচনা করলেন তাদের বক্তব্যে এটা খুব স্পষ্ট হয়েছে যে আমাদের কনস্টিটিউশনের ভেতরেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের যে বিধান, যে সুযোগটা সেটা আছে। এই আলোচনাটা আজকে সবার বক্তব্যের ভেতর দিয়ে এসছে। আমি যে কথাটা একটু আজকে বিশেষ করে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, বিদ্যমান বেটার সংবিধানের কেয়ারটেকার ব্যবস্থা ভেতরে আছে বা নাই, এটা নিশ্চয়ই একটা এটা তো আওয়ামী লীগের দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিতর্ক। তারা বলে আসছেন যে এখন তার কোনো বিধান নাই। বিতর্কটা এই জায়গায় এটা যেমন একটা খুব প্রাসঙ্গিক কথা, আমরা বলছি যে না, ওর ভেতরেই সুযোগটা আছে। শুধুমাত্র এর ভেতরেই যদি বিতর্কটা রাখা যায় তাহলে কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য বিদ্যমান তাদের এই কর্তৃত্ববাদী শাসন বহাল রাখার ক্ষেত্রে ইনডিরেক্টলি এই বিতর্কটা কিভাবে যাবে এটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। এটা আশা করি আপনারা এটাকে বিবেচনার মধ্যে নেবেন। আমি পরবর্তীকালের বিবেচনাটা কি, বিবেচনা এই সংশোধনের পরে বাংলাদেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পথে সরকার পরিবর্তনের পথ বাস্তবে আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন, যেটা অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। বাংলাদেশ ৭৫ সালে বাকশাল হওয়ার পরে এ ধরনের পরিস্থিতি আর কখন মোকাবেলা করেনি। এবার বাংলাদেশ এই অভিজ্ঞতাটা আছে। দুই হচ্ছে ভোটাধিকার, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার এবং নির্বাচন কমিশন মিলে এটাকে তারা জাহান্নামে দিয়েছেন, এটাকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থা বলে বাংলাদেশে কোনো কিছু নাই। আরো গুরুত্বপূর্ণ কি, একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, একটা মডার্ন যে কোনো ডেমোক্রেটিক স্টেটে এর যে মিনিমাম বটম লাইন যেটা থাকে, আর সাংবিধানিক অবস্থাটা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকদের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার,
পুরোটাকে আজকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এবং এই জায়গা থেকে আপনি 14 এবং 18 সালের একটা ভয়াবহ নির্বাচনী অভিজ্ঞতার পরে সরকার আরেকটা নির্বাচনের জায়গাটা যাচ্ছে। তো প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আজকে সমগ্র যে পরিস্থিতিটা আপনি আমি বক্তব্যের শেষে আছে নামটা আপনি কেয়ারটেকার বলবেন কি অন্য কি বলবেন? দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে যে নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই, এটা এই সেমিনারের এই বক্তব্য পড়ে আমাদেরকে বোঝার দরকার নেই। আমাদেরকে 14 এবং 18 সালের এক্সপেরিয়েন্সের পরে এটা যথেষ্ট। এটা এবং এরপরে যে অভিজ্ঞতাটা সেখানে আমাদের যেটা হয়েছে, তাহলে এখন আপনাকে যে হাসনাত বললেন আপনি সংবিধানের ভেতরে থেকে আপনি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে পুনরায় এটাকে চালু করবার জন্য নতুন কোনো সংশোধনী, নতুন কোনো অর্ডিন্যান্স আকারে অথবা পার্লামেন্টে নতুন কোনো বিল কিভাবে উত্থাপন করবেন, নিশ্চয়ই এটা একটা আলাপ আলোচনার প্রশ্ন। নিশ্চয়ই এটাকে আপনাকে পলিটিক্যাল ডায়ালগের মধ্য দিয়ে সেটেল ইট, সলভ ইট। এক। দুই হচ্ছে আওয়ামী লীগ যেটা বলছেন আমরা তো সংবিধানের বাইরে তো আমাদের যাওয়ার কোনো সুযোগটা নেই। তো তারা দেখবেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংবিধানটা কি কোন দেশের নাগরিকদের পপুলার এবং কালেকটিভ ডেমোক্রেটিক যে উইল, সংবিধান তার একটা বহিঃপ্রকাশ, তার রিফ্লেকশন। সংবিধান তাকে ভাষা দেয়, তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়, তাকে শব্দ দেয়। এটা ফলে আজকে দেশের সমগ্র যে পরিস্থিতি, একজন মনে বললেন সমস্যাটা সাংবিধানিক নয়। এখন আমি খুবই বিনয়ের সাথে প্রশ্নটা আমি একটু দ্বিমত করছি। মূল সমস্যাটা সাংবিধানিক নয়, সমস্যাটা রাজনৈতিক। রাজনৈতিক কথাই একটা দখলদার, আগ্রাসী, জবরদস্তি করে গায়ের জোরে যিনি ক্ষমতায় আছেন এবং আরেকবার একইভাবে অন্য কৌশলে আবার যিনি আগামী 12তম জাতীয় সংসদকে একইভাবে যিনি আরেকটা নাটক বা আরেকটা যিনি মঞ্চস্থ করতে চান, তাহলে সংকটটা হচ্ছে রাজনৈতিক ভাবে। এবং আমার আওয়ামী লীগের বন্ধুরা বিশেষ করে টকশোর মাঝে যে থাকা হয় বলছেন ইয়েস আমরা তো গায়ের জোরে ক্ষমতায় আছি, তো পারলে পাল্টা আপনারা গায়ের জোরে আপনারা ক্ষমতায় দেখান। মানুষ কিভাবে তার গায়ের জোর দেখায়? মানুষ গায়ের জোর দেখায়, মানুষ কিভাবে দেখাবে? গণ আন্দোলন, গণসংগ্রাম, মানুষের পপুলার যে উইলটা, সময়ের বিষয়টা একটু বিনয়ের সঙ্গে মনে করে দিচ্ছি। মানে মানুষ এই জায়গার ভেতর দিয়ে মানুষ কিন্তু জায়গাটা কিন্তু আজকে দেখাচ্ছে। ফলে আজকে বিএনপি যে আলোচনাটা উত্থাপন করেছেন, এই আলোচনাটা আজকে আমি আমার গত কমাসে কথাটা বলেছি, আওয়ামী লীগের জন্য এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রশ্নটা সেটেল করার সুযোগটা শেষ হয়ে যায়নি। আওয়ামী লীগ দুটো প্রশ্নে কিভাবে কখন তারা পদত্যাগ করবেন, বিরোধী দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে সংবিধানে আমাদের যে সুযোগটা আছে, আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় রেফারেন্স হিসাবে যেটা কাজ করতে পারে, যে সুযোগটা আছে এটাকে নিয়ে আপনি যে নামে বলি, আমরা মঞ্চ বলেছি অন্তর্বর্তীকালীন, বিএনপি বলছে কেয়ারটেকার সরকার, শব্দ নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং সেটা কিভাবে একটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা দল নিরপেক্ষ একটা অন্তর্বর্তীকালীন বা তদারকি সরকার হতে পারে, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হতে পারে, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারি দল সরকার যদি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তারপরে তারা যদি আলাপ আলোচনা করার কথাটা বলে, নিশ্চয়ই বিরোধী দল সেটাকে বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু 18 সালের মতো একটা লোক দেখানো তামাশাপূর্ণ নিশ্চয়ই কোনো সংলাপে নিশ্চয়ই বিরোধী দলের যাবার অংশ নেবার কোনো সুযোগটা নেই। আমি শেষ কথা বলি, তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে অনেক আলোচনা আছে, বিশেষ করে 1/11-এর পরে অনেকগুলো বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিএনপিকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বিএনপি নিশ্চয়ই সেগুলোকে বিবেচনার মধ্যে বিএনপি রাখবেন। যারা আমরা বিরোধী শিবিরে আছি, নিশ্চয়ই আমাদের কোথায় কোথায় আমরা ওভার স্টেপিং হয়েছে, নিশ্চয়ই সেগুলো আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যেটা, যে এই অভিজ্ঞতাটা নেব, আগেকার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের তাদের কোনো জবাবদিহিতার কোনো বিধান ছিল না। ফলে আমরা ভবিষ্যতে যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বা আমরা যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করব, পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কাছে অবশ্যই তাদের জবাবদিহিতার বিধান সহ সাথে কয়েকটা প্রশ্ন আমাদের মঞ্চেরও যে ভাবনাগুলো, ক্ষমতার যে ভারসাম্য, রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন, গণতান্ত্রিক
প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে কাজ করে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাংশন করতে পারবে কিনা। সামগ্রিকভাবে আপনি এখন একক ব্যক্তি, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র করে যে অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো, বাংলাদেশের প্রধান বিপদের জায়গা হচ্ছে এইখানে। ফলে তাকে যদি আপনি দূর করতে না পারেন, অন্য কোন দিয়ে এই সমস্যা কিন্তু গোড়ায় আমরা হাত দিতে পারবো না। ফলে এগুলো বিবেচনায় রেখে নিশ্চয়ই আমরা সামনে তাকাবো এবং বিদ্যমান সংকটটা যেমন আমরা আলাপ আলোচনা করছি, রাজপথের মধ্য দিয়ে এই সংকটটাকে সমাধান করতে হবে। নিশ্চয় বিরোধী দলগুলোকে সে উইজডম এবং সে প্রজ্ঞার পরিচয় আমরা দেব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা। আমরা সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে এখন মূলত যাদেরকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো, ওনারা বেসিক্যালি মন্তব্য করবেন। আলোচনার পর্বটা প্রায় আমরা শেষ করে ফেলেছি। আমরা শুধুমাত্র 1 মিনিট 2 মিনিটের বিজ্ঞ মন্তব্য শুনতে চাই। এই আলোচনার জন্য নির্ধারিত আলোচক ছিলেন, কিন্তু কাজের কারণে উনি আসতে পারেননি, এখনো ঢুকেছেন। আমাদের দলের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানকে একটা মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করছি। মাইকটা। অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের যে আলোচনার সাবজেক্ট ম্যাটার, সেটার উপর আমার প্রথম বক্তব্য হলো, পৃথিবীর ইতিহাস বলে কোন দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন আদালতের রায়ে হয়নি। যদি আদালতের রায়ে পট পরিবর্তন হতো, তাহলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হতো না, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। 52 ভাষা আন্দোলন হতো না, 90 গণ অভ্যুত্থান হতো না। এই কথা বলে আমি বলতে চাই, ওনারা বারবার একটা কথা বলছেন, ওনারা সংবিধানের বাইরে যেতে পারবেন না। আমি বলতে চাচ্ছি, বিএনপি সহ বাংলাদেশের মানুষ যে দাবি করেছেন, এটা সংবিধানের মধ্য থেকেই দাবি করেছেন। সংবিধানের পরিবর্তন করে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে আর্টিকেল 7 যেটা কনস্টিটিউশনের ফান্ডামেন্টাল, যেটাকে বলা হয় বেসিক স্ট্রাকচার, গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কথা বলা হচ্ছে, সেই কথা বলাটাই সংবিধানের মধ্য থেকেই বলা হচ্ছে। যেটা এখানে প্রয়োজন সেটা হলো শেখ হাসিনা ওয়াজেদের একক রাজনৈতিক সদিচ্ছা। দেশের মানুষের উনি ভোট দিতে দেবেন কি দেবেন না সেটা ওনার সদিচ্ছার ব্যাপার। উনি যদি চান তাহলে মানুষ ভোট দিতে পারবেন, সংবিধান রক্ষা হবে। উনি যদি না চান তাহলে হবে না। ওনাকে যদি 52 ভাষা আন্দোলন, 71-এর মুক্তিযুদ্ধ, 90-এর গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে যেতে হয়, তাহলে আমি বলবো পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের 7B(2)তে যে বিধানটা রাখা হয়েছে, যে গণতন্ত্রের পথে যারা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন, গণতন্ত্রের পথে যারা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছেন বলে গণ্য করা হবে। শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং তার ক্যাবিনেট সহ তার সমস্ত দল, অঙ্গ সংগঠন আছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এই পঞ্চদশ সংশোধন হয়তো আপনাদের বিরুদ্ধে এক সময় বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে, যেটা 1974 সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন করেছিলেন, সেটা আপনারা অনেকেই ভোগ করেছেন। 7B সংবিধান আপনারা পড়ে দেখবেন যে গণতন্ত্রের বিপক্ষে কিভাবে অবস্থান নিয়েছেন এবং মানুষের ভোটাধিকার কিভাবে বঞ্চিত করছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আসাদ। থ্যাঙ্কস ফর ইউর ভেরি সাবস্টেন্সিভ কমেন্টস। ঠিক এরকমই একটা বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করবেন এখন 12 দলের নেতা জনাব অ্যাডভোকেট ফরদুজ্জামান ফরহাদ। জাস্ট কমেন্টস, সাবস্টেন্সিভ কমেন্টস প্লিজ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের নেতা। আজকে যে সেমিনার, খুব সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা শুনলাম, বিজ্ঞ আলোচকরা বললো। আমি শুধু বলতে চাই, এইটার একমাত্র সমাধান হচ্ছে রাজপথ। রাজপথ ছাড়া এটা সমাধান হবে না। সেই একটা সমাধান হচ্ছে শেখ হাসিনাকে একদফা আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটাতে হবে। যে কোর্ট 5 বছরের সাজা 10 বছর দেয়, কোর্ট পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে, সেই কোর্টে আইনগত দিক দিয়ে বিচার করে কোনো লাভ নাই। আপনি শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করাতে পারবেন, দেশের মানুষ ভোট দিতে পারবে, সমস্ত সংবিধান সঠিকভাবে চলবে। শেখ হাসিনাকে যদি এক দফা আন্দোলনে পদত্যাগ করতে না পারেন, এই সভা সেমিনার করে কোনো লাভ নাই। 173 দিন হত্যা করছিল, কেন? সংবিধানের জন্য, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের জন্য।
আমরা কেন সেই পথে যাই না? এই শেখ হাসিনা গান পাউডার দিয়ে লোক মেরে ফেলেছিল। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তো পার্লামেন্ট দখল করা যাবে না। মিষ্টি মিষ্টি কথা সেমিনারে বলা যাবে। পারলে এক দফায় নামুন, একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া সমস্ত দল, অল পলিটিক্যাল পার্টি, দেশে বিদেশে সবাই চায় যে কেয়ারটেকার আসুক, কারণ শেখ হাসিনার আন্ডারে নির্বাচন করা সম্ভব না, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না। ধন্যবাদ। 14 সালে হয়েছে, 18 সালে হয়েছে, এখন আমাদের রাজপথে সমাধান করতে হবে এবং সেই সমাধানের জন্য আমরা সবাই একসাথে কাজ করব, ইনশাল্লাহ সমস্যা সমাধান হবে। ধন্যবাদ। এখন এই সেমিনারের মূল পেপারের উপরে নতুন কোনো পয়েন্টস নিয়ে অ্যাড করবেন এলডিপির সম্মানিত মহাসচিব, সাবেক মন্ত্রী জনাব রেদওয়ান আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রেদওয়ান আহমেদ। আমি জানি রেদওয়ান ভাই সহ বাকিরা সকলেই সময়ের ব্যাপারে সচেতন, আর মনে করাচ্ছি না। Respected President of the seminar, honorable members of the Standing Committee of BNP, leaders of different political parties, my retired friends, ambassadors, high commissioners, and dignitaries of different high commission and missions of different countries of outside Bangladesh. My salam to everyone. So I am very proud to hear from my younger brother, Mr. Iqtidar Ahmed, the keynote speaker. We are from the same department of Dhaka University. He is my younger brother. And Mr. Assad, who has given this lecture and announced about the Article 7B2 of the Constitution, also another brother of mine of my department. So I am proud to hear both of them. Actually, short order and detailed order is known to everybody of the country. The full bench, the short order was given. Usually, I also had my previous practice of 35 years ago. I also went to the High Court and Appellate Division with my seniors and seen the Appellate Division and High Court Division always gives an order. After hearing of the petitioners of both the party, after listening of everyone, the court gives an order that bail is granted. After that, the lawyer certificate is given to give it to the lower court that this order is given, unless this order is signed by the Appellate Division or High Court Division. Usually it is done in every places, and in this case, about amendment of the Constitution, Mr. Khairul Haq and other judges gave this short order that there will be 2 elections under the caretaker government, 14th and 5th, that's 1914 election and the 10th and 11th election of Bangladesh Parliament. But it was subsequently frauded by Khairul Haq. It is known to everybody. So we are in the seminar now, but after announcement of the order, we have seen the short order and the detailed order. The detailed order was announced as a fraud order of Khairul Haq by many judges of Bangladesh and many lawyers like my friend Joynal Abdin and few other lawyers of the country. We have seen it in the paper. Now my brother pointed out one question, that whether it can be established by the court now prevailing in Bangladesh. I told it is not possible. It is not possible to establish this, that it was a fraud order given by Mr. Khairul Haq. The full bench of Supreme Appellate Division will not listen to us to assert this thing, that the Constitution as it was as 13th Amendment for caretaker government, it will prevail, and the democracy is destroyed by Awami League. So in that consideration, this court will not give any order. So now the only way is open to us is for movement. In 1971, we had our war against the Pakistanis, and in 1952 election, and the other movement which has changed the government. And I will request the BNP leaders and leaders of the all political parties, we will have our seminar, our discussion meeting and everything. But movement in the state must be continued
to establish democracy in the Bangladesh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, To establish democracy, it is only necessary the movement, and this government will positively come down, and they are now shaking. So if we give a big blow to this government, they will positively come down and will declare the caretaker government election. Thank you. So thank you everybody. I don't want to continue any further. Thank you very much for inviting me to participate in the discussion meeting. থ্যাংক ইউ ব্রাদার। আলোচকদের বাইরে যারা বিজ্ঞ শ্রোতারা অত্যন্ত ধৈর্য ধরে আলোচনা শুনছেন, সভাপতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সহযোগিতার জন্য। আর মাত্র 2-3 জন বক্তব্য রাখবেন। এখন বক্তব্য রাখছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা, নাগরিক ঐক্যের নেতা, বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নেতা জনাব মাহমুদ রহমান মান্না, এক সময়কার অবিসংবাদিত ছাত্র নেতা জনাব মাহমুদ রহমান মান্না। Mr. President and August Gathering, I will try really to be very short. Particularly, I draw the attention of this write-up on page 5. This is a wonderful draft, very good in details, but it's not the first. Before that, I also read an article of Mr. Badrullah Bhajumdar and what is his name? Mr. Sanjoy, they have also explained it very clear. So I think for the people of Bangladesh, you don't have to go to them and make them understand that, look, Mr. Khalidov was such a bad man, he did such thing. No, you don't need those things. What you did, but before that, again I say, let me draw the attention, this write-up of page 5, heading is Reinstall Election Time Non-Party Caretaker Government. I even dropped the first line, I read the second line. What is required? He says that establishment or reinstalling of the caretaker government is possible, and what is required is political will and good intention of the political parties, particularly ruling Awami League, to restore democratic order and electoral integrity, etc. Okay, fine. When we say that, we also make the government understand and bring them to good sense and work very fine, give some positive suggestions and act according to the will of the people. But does the BNP believe that good sense will prevail to Awami League? My answer is no. Very blunt answer, no. This morning, Prime Minister had a press conference. You might have heard something of that. He said, এটা কিছু বাংলায় বলি, যারা আমাকে ভোট চোর বলে তারা ভোটের টাকা জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি কি অন্তর্বর্তী বা আগে আগে ইলেকশন দেবেন? উনি বলেছেন না না, পুরো সময় থাকবার পরই দেব। তার মানে তার ইন্টেনশন খুবই ক্লিয়ার, উনি ছাড়বেন না। সেই জায়গাতে যখন মাঠে মাঠে ফখরুল ভাই বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, এখন আবার ধাক্কা দেবো, এক ধাক্কায় নামিয়ে দেবো, প্রস্তুত হন। আবার এখানে পেপারের মধ্যে বলবেন what is required is political will, particularly good will of ruling Awami League. Does it really go together? I don't think. That doesn't go. Okay, if you say like this, yeah, fine. I stop myself. I don't have anything to say because that is the crux of the problem. We are maybe in a gray area. Maybe Fakulbhai knows better because he talks to them. The next line or next paragraph, it may be mentioned that the pro-democracy international community also expressed their concern about holding of free and fair election under the current environment in absence of democratic order and level playing field. They have gone some further because 6 of the European Parliament, they have said straight about the caretaker government. Do you mean anything? Or like Fakulbhai says, okay, is there anything? He talks to the embassy people, the people also here, meeting almost everybody. This is an indication of what. Definitely, we have won the people in Bangladesh.
We are winning people internationally, and we have to do that. And only coercion can make a change, otherwise nothing. Thank you. থ্যাংক ইউ জনাব মাহমুদুর মান্না ভাই। আমরা এবারে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করার সময় 1972-এর 10ই ডিসেম্বর যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন অন্যতম স্বাক্ষরকারী আজকের এই সেমিনারের ব্যাপারের উপরে যিনি আলোচনা করবেন, বাংলাদেশ সরকারের একজন সাবেক মন্ত্রী। এবং এই আলোচনা যে সর্বজন অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার একজন দৃষ্টান্তই হচ্ছেন এখন কথা বলবেন অধ্যাপক জনাব আবু সাইদ, যিনি বাংলাদেশের সংবিধানের একজন স্বাক্ষরদাতা। গণফোরামের নেতা, জাতীয় নেতা জনাব অধ্যাপক আবু সাইদ। করছি, একটু দয়া করে আমাদের আলোচনা শোনার সুযোগ করে দিতে হবে। সাংবাদিক ভাইদেরকে আমরা সহযোগিতা করব, সবাই সাংবাদিক ভাইরাও আমাদের সকলকে সহযোগিতা করবেন। নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক আমার শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন গুণীজন, মহিলাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনা। এই আলোচনা এখন করা আমি মনে করি সাংবিধানিক ভাবে, নৈতিক ভাবে, আইনিক ভাবে এখনো কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বিদ্যমান। কিভাবে 14 সালের নির্বাচনের কথা সবাই বলেছে, আমি পেপার সুন্দর হয়েছে সেই কথা আমি পড়েছি, তার 4টে পর্যন্ত পড়েছি, খুব সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে, আরো বিস্তৃত লেখা যেত কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে সব কথাই আছে। এই জন্য যিনি পেপার তৈরি করেছেন তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা ছিলেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখানে প্রশ্ন করতে চাই সবার কাছে, মিডিয়ার কাছে, নেতৃবৃন্দের কাছে, আমার কাছে, নেতাদের কাছে, দেশবাসীর কাছে। নর এবং নারীর পবিত্র বন্ধন ছাড়া যদি কোনো শিশুর জন্ম হয়, সে জন্ম কি বৈধ বলে আমরা স্বীকার করি? করে 14 সনের যে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচন জনগণ ভোট দিল না, এমনি নির্বাচিত হয়ে গেল 151 জন। এরা কারা? জনগণের 7 অনুচ্ছেদ অনুসারে জনগণের চরম অভিব্যক্তি রূপে জনগণ যেখানে মালিক তাদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতে হবে। তা না হয়ে যাদের জন্ম হলো, একটু আগে যাদের বলেছি, এই অবৈধ সন্তান, এই অবৈধ সন্তানের বসে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে বাতিল করে দিল এবং রায় দেওয়ার আগেই বাতিল করে দিল। আমার কথা হলো, এরাই আবার দাবি করছে ওই ধারাবাহিকতা রেখে যে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সংবিধান মতো, বর্তমান সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন হবে। আমি এখানে প্রশ্ন করতে চাই, সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আসলে কি আপনারা নির্বাচিত? মুখে হাত দিয়ে বলেন। মহান সৃষ্টিকর্তারা কে সামনে রেখে
বিবেককে সামনে রেখে, জনগণকে সামনে রেখে, মানুষকে সামনে রেখে, দেশপ্রেমকে সামনে রেখে এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আমরা যেভাবে বিক্রি করছি, বেচা কেনা ব্যবসা বাণিজ্য করছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করছি, সেই জাতির পিতা দেশপ্রেম, দেশকে সামনে রেখে বলেন আপনারা কি সত্যিকার অর্থে নির্বাচিত, না ওই যে বলে নিশিরাতে ভোট কাটা চোরের দল। আজকে প্রধানমন্ত্রী বলছে আপনারা কি ডাকাতের দল। চোরের সে টাকা তো অনেক ভালো, তারা দৃশ্যমান থাকে। সে যাই হোক, এসব কথা বলে লাভ নাই। আজকে যে পেপারে আছে আমি পেপারের দিকেই যাব না, কারণ পেপারের কথাগুলো সবাই বলেছে, আমি আসার আগে উপস্থাপিত হয়েছে এবং আমি পড়েই এসেছি। আমি আর দুটি কথা বলে শেষ করব, সেটা হলো এই ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটি কথা বলেছে। আজকে বাংলাদেশে যদি দেশকে বাঁচাতে হয়, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয়, প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, গণতান্ত্রিক চর্চার অবাধ বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে অবশ্যই ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটি প্রয়োজন। কারণ আমি মনে করি যে উইল অফ দ্য পিপল ইজ সুপ্রিম। জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে ৭১ সনে আমরা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলাম বলেই মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি। অনুরূপ ভাবে কেয়ারটেকার সরকার নিয়ে আমরা জাতীয় ঐক্য করে তুলেছিলাম বলেই কেয়ারটেকার সরকারকে আপনি বাতিল করতে পারেন। তাহলে প্রশ্ন আসবে ৭১ সনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে এবং কেয়ারটেকার ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে আমরা এক হয়েছিলাম, সেটাকে জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল, জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলন ঘটেছিল এবং দেশের মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল। সেটাকে আপনারা করতে পারছেন। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করবো, দেশের সর্বোচ্চ আদালত জনগণ বলেছেন তাদের কোড অফ কন্ডাক্ট আছে 29টা। এই কোড অফ কন্ডাক্টে যিনি রায় দিয়েছেন কিংবা যারা রায় দিয়েছেন তারা ভায়োলেট করেছেন। এই ভায়োলেটের দায়ে তাদের কাজ করে না, পরিষ্কার কথা। আর সাংবাদিকদের ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা সবসময় তথ্য অনুসন্ধান করেন, আমি কিছুটা নাড়াড়ি করি। একটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা সংবাদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন হয়, আন্দোলন চলে, তখন দৈনিক খবরে প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে গুলি বিনিময়, আর এখানে যেটা লেখা আছে, আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন চিরদিনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন চাই। এই পেপারটা আপনারা জোগাড় করবেন এবং চিরদিনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। এখানে অনেক শেখ উনি বলেছেন, তাহলে উনি আজকে চাচ্ছেন, তাহলে কি আমি ধরে নেব লর্ড হেস্টিংস যে কথা বলেছিল যে বাঙালিরা কথায় পটু এবং প্রতারণা তাদের মজ্জাগত। আমরা কি সেই যুগে আছি? আমরা কি সেই অভিধায়, আমরা রাজনীতিবিদ কিংবা শীর্ষ নেতারা সেই অভিধায় ভূষিত হব? আমরা কি জাতির সঙ্গে প্রতারণা করছি? তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার না, এটা জনগণের ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার যেটা আছে, ভোটের অধিকার, জনগণের আকাঙ্ক্ষার অধিকার, জনগণের মালিকানার অধিকার, তার প্রতিষ্ঠার অধিকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অস্বীকার করলে সেটি হয়। আপনাদের ধন্যবাদ। সংক্ষিপ্তভাবে তার বক্তব্য এবং তার মন্তব্য করার জন্য ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের
অন্যতম ছাত্রনেতা বিপ্লবী গণ আন্দোলনের অন্যতম নেতা, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে এই মনোজ্ঞ আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, বিএনপির মহাসচিব জননেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বৈদেশিক দূতাবাসের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি সর্বপ্রথমেই আমার প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাতে চাই আজকের এই আলোচনা সভার যিনি কি নোট স্পিকার জনাব জাস্টিস ইফতিদার আহমদ চমৎকার ভাবে সমগ্র বিষয়টি আমাদের সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। অবশ্য বিষয়গুলি প্রায় সকলের কাছেই জানা, কিভাবে কোন প্রতারণার মাধ্যমে, কিভাবে জোর চুরি করে আইনের গলা কেটে একটা বেআইনি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশের উপরে, সেটা সবাই জানে। কিন্তু তবুও আজকের কি নোট স্পিকার খুব সুন্দর ভাবে জিনিসটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সকলেই আলোচনা করেছেন, আমি কালক্ষেপণ করতে চাই না, সে সম্পর্কে আমি কথা বলতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই আজ থেকে 28 বছর আগে 1975 সালে সেই দিনটিতে যখন এই বাংলার বুকে সেদিনের বাংলার আদরের দুলাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাকে সবাই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করত, তিনি যখন দেশবাসীর উপরে চাপিয়ে দিলেন বাকশাল নামক এক অভিশাপ, ঠিক তেমনি ভাবে তারই কন্যা আজ নতুন করে ভিন্ন নামে ভিন্ন চেহারায় সেই বাকশাল চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের উপরে। আজকে সেমিনার, আলোচনা সভা, বৈঠক এগুলির প্রয়োজন নেই এ কথা আমি বলবো না। অনেক বক্তা উষ্মা প্রকাশ করেছেন এই সেমিনারের জন্য, কিন্তু এই সেমিনারেরও প্রয়োজন আছে। বিদেশি কূটনীতিক এবং অন্য যারা রয়েছেন, বৈদেশিক সংবাদপত্রের যারা লেখক, কলামিস্ট, তাদের কাছে জিনিসগুলি তুলে ধরা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার আজ সারা দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধভাবে এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। বন্ধুরা আমার, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, একটি দেশ এবং জাতির জন্য সংবিধান যেমন জরুরি, কিন্তু তার চাইতেও সংবিধানের জন্যই, সংবিধান যতটা জরুরি তার চাইতেও বেশি জরুরি দেশ এবং জনগণ। প্রকৃতপক্ষে দেশ এবং জনগণের জন্য সংবিধান, সংবিধানের জন্য দেশ এবং জনগণ নয়। আজকে তাই আমরা আগামীতে এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভিন্ন নামে ভিন্ন পরিচয়ে আজকে যে বাকশাল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশবাসীর বুকের উপরে, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা মাঠে নামবো। এটাই হোক আমাদের শপথ। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আপনাদের
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রবীণ জননেতা জনাব মুস্তফা জামাল ভাইজান। আমাদের এইখানে অতিথিদের মধ্যে আরো অনেকেই ছিলেন, আমরা তাদের মন্তব্য শুনতে পারলে ভালো লাগতো। বিশেষ করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মিত্র রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দরা যারা আছেন, আমি তাদের প্রতি সভাপতির পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন জাতীয় স্থায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে যারা আগ্রহী তারা কথা বলবেন। এ পর্যন্ত যতটুকু আমি জানি সম্ভবত অন্যরা কেউই, যেহেতু সময় খুব প্রলম্বিত, ইচ্ছা থাকলেও নাকচ করেছেন। বক্তব্য রাখবেন বাবু মহেশ্বর চন্দ্র রায়, জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য, বাংলাদেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান জননেতা, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন। আজকে আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মাননীয় মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন, শুনেছেন, এবং আমরা আসলে এখানে যারা বলছি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যিনি এই কিনোটটা তৈরি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট করছেন, অনেক লেখাপড়া করছেন। এ ব্যাপারে তো আমাদের কোনো দ্বিমত নাই। এবং আমরা যারা আছি, আমার মনে হয় বর্তমান যে শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, বর্তমান সরকারের আচরণের মধ্যে দিয়ে এক কথা বলে যে আমরা কিন্তু ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালি ভিকটিম। আমরা আবার এক জায়গায় আবার বলছি যে আন্দোলনের বিকল্প নেই। দুর্বার গণ আন্দোলন ছাড়া কখনো কোনো কিছু আদায় হয়নি। আদালত, কনস্টিটিউশন দুটাকে অবজ্ঞ করে কথা বলার কোনো সুযোগ নাই একজন সিটিজেন হিসেবে। বাংলাদেশ স্বাধীন কি কনস্টিটিউশনেরই হয়েছিল, আর ভোটে জিতলে কি সরকার গঠন করা যায়? ৭০ কি তা প্রমাণ করে? ৭০ সালে তো একটা ওয়ার্কের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে সেদিকে তারা সরকার গঠন করতে পারছে, পারেনি। তাহলে যুদ্ধটা কাকে করতে হচ্ছে? আমাদের কি করতে হচ্ছে? সেই যুদ্ধটার বিতর্কে যাব না। রাজনীতিবিদরা প্রাথমিকভাবে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি, কিন্তু সিদ্ধান্তটা দিচ্ছে কিন্তু তৎকালীন সামরিক বাহিনী, অর্থাৎ যারা বাঙালি হয়েছে তারাই রিভোল্ট করছে পাকিস্তানি সোলজারদের বিরুদ্ধে। এই সত্যকে আমরা অনেক সময় অস্বীকার করতে চাই, তবে যে রহমানের নামটা আসে, এটাকে আমরা মেনে নিতে চাই না, যার যখন যে অবস্থা পড়ে সেই অবস্থার থেকে। তাহলে দেখা যায় যে আমাদের যে সেদিন গণতান্ত্রিক রায় পুনরুদ্ধার করতে গিয়েই আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটু দেশ স্বাধীনতা পাচ্ছি। তাহলে মূল চেতনাবোধ ছিল গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ গণতন্ত্রের রায়কে পাকিস্তান সামরিক শাসক মেনে নিতে পারেনি বলেই তো আমাদেরকে যুদ্ধ করে আমাদের সেই রায়কে ফিরে আনতে হয়েছে। আমি বিতর্কের জন্য বলছি না, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা সরকার গঠন করছে, সেই পাকিস্তানের ৭০-এর যে নির্বাচন তাদের শিখ পরিষদের ন্যাশনাল জাতীয় পরিষদের যেটা লিগেল ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ছিল, তারাই নির্বাচিত হই, কিন্তু তারাই কিন্তু সরকার গঠন করছে, তারাই পার্লামেন্টে বসছে। এখন তর্কের খাতির কিন্তু কথাটা আসতে পারে, দেশ স্বাধীন করলাম যুদ্ধ করে, তাহলে পাকিস্তানের যে লিগেল ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচনের প্রতিনিধিরাই কিন্তু সরকার গঠন করলো। অর্থাৎ এইটাকে আমি আরেকভাবে বলতে চাই, অর্থাৎ আমাদের ভোটের যারা প্রতিনিধি তারা সরকার গঠন করলো, এইভাবে তো আমরা এটা করছি। আর ওই দিন যে সামরিক বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে বা 25শে মার্চ যে আমাদের বড় অত্যাচার করলো,
অথবা তখন যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তর করে নাই, তখন কি আদালত কোন সমটুমু দিছিল সরকারে? দিছিল যে তারা সরকার গঠন করতে পারে, তাদের সরকার গঠন করতে দাও, দেয়নি। তার মানে আদালতের রায় দেশ স্বাধীন হয়নি, ঠিক কি? কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের বিলটা এখানে যেটা আসছে সেটা প্রথম কিন্তু জামাত ইসলাম 91 সালে সরকারের 6 মাসের মাথায় এটা উত্থাপন করছিল। তখন এটা বিলটা নাকচ হয়, অর্থাৎ কেউ এটার মধ্যে শেয়ার করে না। পরবর্তী পর্যায়ে আজকে মোহাম্মদুল আহমেদ নাই, তিনি জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার সাথে দুতারি করেন, জামাত ইসলাম সহ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে অ্যাকসেপ্ট করেন এবং সেই অনুযায়ী আন্দোলনটা শুরু হয়। আমরা যদি অতীত ফাইল ফটো কাটি তাহলে 32 নম্বরের বাসভবনে জামাত ইসলামের কি তখন নিজামী সাহেব, আরেকজনকে ফাঁসি দিয়েছেন মুজাহিদ সাহেব এবং শেখ হাসিনা এবং জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ সেদিন সভা করে একত্রিত রাজপথে এই 173 দিন হরতাল, কাউকে উলঙ্গ করা, কাউকে বিভক্ত করা, যা যা করার সবাই করছে, তারপরে চালিয়ে গেছে। এখন প্রশ্নটা যে খায়রুল হক সাহেব যে রায়টা আনলো সুপ্রিম কোর্টে, এই রায়ের বেসিসটা কি, মামলাটা কি ছিল? কোন শিশু চ্যালেঞ্জ ছিল যে 13 অ্যামেন্ডমেন্ট whether it is right or wrong, এমন কোন রিট হয়েছিল? মনে হয় না হয়েছিল, হয়েছিল। কিন্তু খায়রুল হক সাহেব যে দেশটা রিট হইল কবে, তাহলে আমাকে বলতে হয় 2004 সালে যখন রায়টা দিলেন সেটা ছিল একটা, আমি বলতেছি যেটা আমার ভুল হইলে আপনারা সংশোধন করে দিবেন, সেটা হলো যে মূল সিনেমা হলটা ব্যক্তি মালিক সরকার মালিক, ওইটার মধ্যে সে রায় দিতে গিয়া এই ফিল্টার অ্যামেন্ডমেন্ট এবং ইত্যাদি ইত্যাদি একটা অবজারভেশন দিয়েছিল। এখন আমার প্রশ্নটা হলো যে অবজারভেশনটা দিল তার কয়েকদিন পরেই 1 সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ছিল। তো দিলেন প্রাইম মিনিস্টার আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শ্রদ্ধা হিসাবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সাথে কথা বলতে হয়েছিল, আমি এই রায়টার উপরই কথা বলছিলাম যে আমি বাকশালের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি রায়ের মধ্য দিয়ে। একটি সম্পত্তির মালিকানা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে যখন তারা পঞ্চদশ সংশোধনী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা রিপোর্ট যে কতগুলো গীত গেয়ে গেছে, এটা মিনিমাইজ করা বা সেটেলমেন্ট করা উচিত। আমার প্রশ্ন হলো, তারপরে আমরা 14 মাস বা 24 মাস ক্ষমতায় থাকলাম, তখন এই রায়টার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেন নিষ্পত্তি হতে পারলো না এবং কেন সুপ্রিম কোর্টে আসতো না? যদি তখন সুপ্রিম কোর্টে আসতো তাহলে অবজারভেশন থেকে যেত, সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা নিশ্চয়ই একটা রায় আসতো। সেই রায়ের নিচে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বলবতই থাকতো। এই কাজটা কেন আমরা করতে পারি নাই, আমার কাছে এগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা যে আমরা এই কাজটা কেন করলাম না। আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হলো যে এই গভর্নমেন্ট থেকে আমাকে আদায় করে নিতে হবে, এই গভর্নমেন্ট আমাকে দেবে না। সেই জন্যই বলছি যে আদালতের রায়ে দেশ স্বাধীন হয় নাই, আদালতের রায়ে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হয় নাই, আদালতের রায়ে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাতিল, একটু মেনে নেওয়ার কিছু নাই। সুতরাং আমাদের যে রাইট, আমাদেরকে যদি ইস্টাবলিশ করতে হবে, অতীত ইতিহাস যা বলে আন্দোলন সংগ্রাম রক্তের বিনিময়ে রাজপথে সর্বশেষ ফয়সালা হয়েছে। সুতরাং যখন রাজপথ ছাড়া আমাদের বিকল্প নাই, তখন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসে আমরা যারা ভিক্টিম, আমরা আলাপ করছি, আমাদের এই আলাপের প্রতিধ্বনি কে করছে? যাদের কাছে আমরা কথাগুলো উত্থাপন করবো তারা তো জানে না, তারা কেন উত্তর দিচ্ছে? তারা তো উত্তর দিচ্ছে না, তারা তো সরকার থাকবে। আরেকটা জিনিস হলো যে এই যে একটা নির্বাচন 14 সালে হয়ে গেল, এই আমরা যে পার্লামেন্ট বলবৎ না থাকে তাহলে তো পদ শূন্য হয় না, তো শূন্য আসন না হলে সে নির্বাচন হয় কি করে? আমি এখন এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করলাম, বিশ্বাস করলাম একদম ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হলাম, মোর দেন 200 আসন পাইলাম, কিন্তু পার্লামেন্টটা কি থেকে গেল, বর্তমান পার্লামেন্টটা থেকে গেল। এবং নির্বাচনের পরে এই পার্লামেন্ট যদি স্পিকার ডেকে, তখনও তাদের মেয়াদ 5 দিন থাকবে, ডেকে যদি অনেক নির্বাচনটা বাতিল করে দেয়,
তখন আবার বই যেতে হবে, আবার একাত্তর মঞ্চ তো অস্ত্রই করতে হবে। তো সেই কারণে যে কাজটা পরে করতে হবে সেই কাজটা আমরা আগে করে ফেলি, এবং আন্দোলনের বিকল্প নাই, এটা যেমন আমরা সবাই বুঝি। আন্দোলন করার সময় আমাদেরও তো কিছু ইগো প্রবলেম মাথার থেকে পরিহার করতে হবে, রাজপথে একসঙ্গে নামতে হবে। এই নামার ক্ষেত্রে ভাগাভাগি দর কষাকষি বা এই শব্দ সঠিক ব্যাঠিক নিয়ে সময় কাটালে আমরা তো আসল বিষয়টা লাভ করতে পারবো না, এটা হলো আমার বক্তব্য। এবং বাংলা কথাই বুঝি, যারা চুরি করতে যায়, ডাকাতি করতে চায়, তারা কিন্তু আগে ভাগ করে না, আগে চুরি করে ডাকাতি করে একখানে করে, তারপরে পয়সা ভাগ করে যে যা পায়। আর আমরা যদি লুণ্ঠনের আগে অর্থাৎ অর্জনের আগে ভাগে বসি, তাহলে আমাদের দ্বারা অর্জন সম্ভব হবে না, বরং আমরা যেখানে আছি হয়তো দুদিন পরে এই অবস্থা বুঝতে পারবো না, কথা বলতে পারবো না। আমার একটা জিনিসই বুঝছি, আমি কিশোরকাল থেকে আন্দোলন করি বড় হয়েছি, রাজপথে বড় হয়েছি। একসময় পথকলি না ছিলাম, হয়তো অনেক পথের মানুষই আছে। আমার বিষয়টা আমার মনে হয় রাজনৈতিক সমাধান আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই হয়, আদালতের মাধ্যমে হয় না। আর এই আদালতের উপরে নির্ভর করার কোনো কারণ নাই। এই জন্যই যে খায়রুল হক সাহেব তো তার জাজমেন্টের যে অবজারভেশন দিচ্ছে, মিয়া বিবির তালাকে মামলা রায় দিতে উনি নানা নানি কি দলিল কাবিন নিয়ে নানানি করছেন, অর্থাৎ ওই রায়ের মধ্যে কিন্তু এটা সূত্রপাত। এখন আমরা সরকারে ছিলাম, আমরাই তখন সুযোগ ছিল যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে ডিভিশন নিতে পারতাম, যে কোনো একটা কিছু ফয়সাল হতো, তাহলে তো এই খায়রুল হকের সুযোগটা নিতে পারতো না। তো খায়রুল হকের সুযোগটা নেওয়ার সুযোগ দিলাম, আমরা এত আরাম আয়সে থাকলাম। আমরা তারপরে যে অবমান সম্বন্ধে যেসব কথাবার্তা বললো, তারপরে আমরা হু করলাম না, হা করলাম না, এই অপরাধের দায়ত্ব আমাদের আছে। সুতরাং এই দায় মেটানোর একমাত্রই পথ এখন আমাদের সকলে জীবন দিয়ে হইল জাতিকে উদ্ধার করা, জাতিকে মুক্ত করা। এবং আমরা যেই নাকি গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি অনেক কিছু তার পরিশ্রম আছে, তাকে এখন ধরে মুক্ত করতে পারি নাই, জাতি তো অনেক দূরের কথা। সেজন্য আমি বলবো যে আমার মনে হয় যে আমরা যেই দলে করি, যে রাজনীতি করি, যার রাজনীতি আমরা বিসর্জন দেব না, কিন্তু আজকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে, সরকার পতনের প্রশ্নে আপাতত আমাদের ভাবনাগুলিকে বাদ দিয়ে একই ভাবনায়, একই পথে, একই স্লোগানে জনগণের দাবি এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ, এই শব্দ নিয়ে যদি আমরা রাস্তায় নামি, আমাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নাই। কোনোদিন আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই, এবং কোনোদিনই কোনো স্বৈরাচার, কোনোদিন কোনো সরকার জনগণের দাবির কাছে মাথা নত করা ছাড়া বিকল্প কোনো ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। এখন আজকের সভার সভাপতি, আজকের সেমিনার আয়োজনের সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সংগ্রামী মহাসচিব, বাংলাদেশের জননন্দিত নেতা জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেমিনারের সভাপতি হিসাবে তার সমাপনী বক্তব্য রাখছেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। প্লিজ। আজকের এই সেমিনারে যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের এবং যিনি এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছেন তাকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে। অভ্যাগত সুধীবৃন্দ, 2006 সালে বর্তমান যিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করে আছেন শেখ হাসিনা, তিনি বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন। 12ই ফেব্রুয়ারি তিনি পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেছেন। সেই বক্তৃতার একটা অংশে ছিল তার এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সংস্কার করার বিষয়। সেখানে তিনি বলছেন, আমি কোট করছি, এটা আপনার পার্লামেন্টের প্রসিডিংস থেকে নিয়ে আসা, সাংবিধানিক ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সংবিধানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
এটা তখন আমাদের সরকার ছিল। তারপরে আরো অনেকগুলো কথা বলেছেন। অর্থাৎ 2006 সালেও কিছু সংস্কারের কথা বলে তিনি কিন্তু ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে তিনি কার্যকরী করার কথা বলেছেন। আমাদের মান্না সাহেব কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বলেছেন যে আপনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে কোয়ার্শন, আমরা একটা আপনার উদারপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, আমরা কোয়ার্শনে ঠিক বিশ্বাস করি না। আমরা আপনার জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করি এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা আমাদের দাবিগুলোকে আদায় করার চেষ্টা করি। আজকে এই বিষয়গুলো বিতর্ক নেই, আজকে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে যে তারা পরিবর্তন চায় এবং তারা এই সরকারকে সরাতে চায়। দাবির মধ্যে একটা দাবি পরিষ্কার আছে, পরিষ্কার করে বলে হাসিনা থাকলে কিন্তু নির্বাচনে যাবে না, এটা সাধারণ মানুষের কথা। এবং সেই জন্যই আমরা খুব পরিষ্কার করে বলছি যে এই সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না। আমরা রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় সবাই একমত এক জায়গায় হয়েছি যে আমরা এই সরকারের পদত্যাগ চাই, আমরা এই সংসদের বিলুপ্তি চাই এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্দলীয় সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার, যে নামেই আমরা বলি না কেন, সেই সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার কথা বলি। বিষয়টা আজকে যে আমাদের এখানে উপস্থাপনা, এই উপস্থাপনার বিষয়টি হচ্ছে এর যে প্রয়োজনটা, সেই প্রয়োজনটা হচ্ছে একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে জনগণের সামনে এই বিষয়টা উপস্থাপন করা। কারণ আমরা 4-5টা নির্বাচন করেছি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অধীনে, সেই 4-5টা নির্বাচন কিন্তু আমাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল এবং আপনারা ইতিমধ্যেই আমাদের প্রবন্ধকার বা আপনাদের আলোচনার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে এসছে যে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে, সুচিন্তিতভাবে, আমাদের একজন বলেছেন ইসলাম সাহেব যে আসলে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই 15th অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছে, একটা ভিন্নভাবে ভিন্ন মোড়কে নিয়ে এসছে। আজকে সেই বিষয়গুলো আসলে মানুষের কাছে খুব পরিষ্কার এবং সেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই আমরা কিন্তু এই সংগ্রামটা করছি, লড়াইটা করছি। আমাদের দায়িত্ব হিসেবে আমরা উপস্থাপন করেছি। আমরা এই কথাগুলো যেগুলো এখানে এসছে সেই কথাগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেছি এবং আমরা মনে করি যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে, তর্ক বিতর্ক হবে, যে একটা জায়গায় এসে সবাই আমরা পৌঁছতে সক্ষম হবো যে আমাদের একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। কারণ নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে ক্ষমতা, জনগণের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো উপায় নেই। জনগণের প্রতিনিধিদের যদি ক্ষমতায় যেতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের অধীনে হতে হবে এবং সেটা জনগণের ঐক্যের মধ্য দিয়ে, সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যেটা সবাই বলেছেন এর কোনো বিকল্প নেই, সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারকে বাধ্য করতে হবে এই দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা। আমি বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না। সভাপতি হিসেবে এই সেমিনারে আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই কষ্ট করে হলেও এখানে অনেকক্ষণ দীর্ঘ আলোচনা শুনেছেন। এখন জাতির সামনে কোনো বিতর্ক নেই, একটাই লক্ষ্য যে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে বাধ্য করতে হবে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন আমরা প্রতিফলন করাতে পারি, পূরণ করতে পারি, সেই লক্ষ্যে আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। অতিথিবৃন্দ, আপনাদের সকলের জন্য পাশের কক্ষে সামান্য চায়ের নাস্তার আয়োজন আছে। আপনাদের সকলকে সভাপতির পক্ষ থেকে চা নাস্তার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। পাশের পক্ষে চা খাওয়া